continuation for the periodic table continuation, right? Sorry, chemical bonding. Chemical bonding. In the last class, we discussed about ionic compounds. Now, today we are going to discuss about properties of ionic compounds. Properties of ionic compounds. Properties of ionic compounds. What are the properties of ionic compounds? Ionic compounds వచ్చేటప్పటికల్లా first one amma, they are present in solid state. They are present in solid state. All ionic compounds are present in solid state. Anni ionic compounds kuda solid state lo untayi because of strong electrostatic force of attraction. Ions madhyalo strong electrostatic force of attraction valla, because of strong electrostatic force of attraction. The electrostatic force of attraction chala ekku undam valla they are always present in solid state. They are always present in solid state. Alage because of presence of solid state, they have high melting point and boiling point. Melting point, boiling point అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంటాయిరా. సాలిడ్ స్టేట్ ఉంది కాబట్టి అట్రాక్టివ్ ఫోర్స్ ఇస్ ఎక్కువ కాబట్టి దే ఆర్ హైలీ they have high melting and boiling point. అలాగే they are brittle in nature. Brittle in nature. They are brittle in nature. Brittle in nature అంటే can break into pieces easily. అంటే మొత్తం సాలిడ్ ని మనం బ్రేక్ చేయొచ్చమ్మా. ఓకే, atoms ions మధ్యలో బాండ్ బ్రేక్ చేయలేం. We cannot break the bond between the ions very easily. But ఒక మాలిక్యూల్ కి ఒక మాలిక్యూల్ మధ్యలో అంటే we can break the molecule easily. For example, let us take glass amma. Glass ని ఈజీగా బ్రేక్ చేయొచ్చు కదా, బట్ సాలిడ్. అదే రబ్బర్ సాలిడ్ ఏరా. ఓకే, రబ్బర్ ఇస్ ఎ పాలిమర్ అమ్మ. కెన్ వి బ్రేక్ అంటే కెనాట్ బ్రేక్ ఇంటూ పీసెస్ ఈజీ. అంటే సాలిడ్ స్టేట్ లో ఉంటే we can break the molecules easily రా. when they are in covalent bond. రబ్బర్ అంటే covalent bond, ఐసోప్రిన్ ఉంటదమ్మా. రబ్బర్ లో మనకి ఐసోప్రిన్, ఇది మాలిక్యూల్ రా. ఇట్ ఇస్ ఎ పాలిమర్ ఆఫ్ ఐసోప్రిన్ అంటారమ్మా. ఇట్ ఇస్ ఎ పాలిమర్ ఆఫ్ ఐసోప్రిన్. రబ్బర్ లో ఉండే మాలిక్యూల్ పాలిమర్, దీని యొక్క పాలిమర్. దీనికి ఇప్పుడు అవసరం లేదు, జస్ట్ అంటే అయానిక్ బాండ్, అయానిక్ మాలిక్యూల్ can be broken into pieces but covalent molecule cannot be broken into pieces. హార్డ్ పరంగా లెక్క తీసుకుంటే గ్లాస్ ఏరా. కోవలెంట్ అవి సాఫ్ట్ అవ్వచ్చు, హార్డ్ అవ్వచ్చు, బట్ అయానిక్ అన్ని కూడా హార్డ్ ఏనమ్మా. మెల్టింగ్ పాయింట్ అలాగే హార్డ్ కూడా. దే ఆర్ బ్రిటిల్ అండ్ హార్డ్ అమ్మా. దే ఆర్ వెరీ వెరీ హార్డ్. హార్డ్ ఉన్నా కూడా బ్రేక్ అవుతాయి. నెక్స్ట్, దే ఆర్ soluble in polar solvents అమ్మా. They are soluble in polar solvents. Polar solvents lo highly soluble. Next, confuse avadra, just to when and tally. They cannot exhibit space isomerism antarama. They cannot exhibit space isomerism. Sir, what do you mean by space isomerism? If you change the direction or bonding, for example, NaCl, Na plus Cl minus. Sir, Cl minus Na plus, it can be attracted. Cl minus Na plus. If you change the direction of atoms యొక్క పొజిషన్ మార్చినా
we get the same compound రా. పొజిషన్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ మార్చిన సేమ్ కాంపౌండ్ వచ్చిందిరా. అదే మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ us take C2H6O అనుందిరా. మాలిక్యూల్ ఫామ్ లో C2H6. సార్ if you keep like this CH3 CH2 అంటే we are changing the position of atoms రా. పొజిషన్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ మార్చేసాం, ఆటమ్స్ యొక్క పొజిషన్ మార్చాం అంటే వీఆర్ గెటింగ్ టూ డిఫరెంట్. therefore this compound అంటే కోవలెంట్ రా, will exhibit isomerism అంటారమ్మా. will exhibit isomerism. isomerism అంటే having same formula but different nature of the compounds. ఇంకా డెప్త్ ఆర్గానిక్ లో వచ్చింది. జస్ట్ మీకు ఐడియా ఉండడానికి ఏంటంటే డైరెక్ట్ పొజిషన్ ఆఫ్ అయాన్స్ మార్చినా we get the same compound. నువ్వు ఇలా తీసుకున్నా సేమే వచ్చింది, ఇలా తీసుకున్నా నువ్వు ఎలా తీసుకున్నా కూడా సేమ్ కాంపౌండ్ వచ్చింది. కాబట్టి కెనాట్ ఎగ్జిబిట్ స్పేస్ ఐసోమెరిజం. స్పేస్ ఐసోమెరిజం ఎగ్జిబిట్ చేయాలి అంటే ఇఫ్ యు చేంజ్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఇన్ ద మాలిక్యూల్ we have to get different products రా. we have to get different compound. పొజిషన్ మార్చడం వల్ల ఆటమ్స్ యొక్క పొజిషన్ మార్చడం వల్ల if you get different nature of compound then they are called as space isomers or isomers అంటారు. బట్ అయానిక్ కాంపౌండ్స్ కి అలాంటి అవకాశం ఉండదమ్మా. ఎటు తీసుకున్నా కూడా we get సేమ్. ఎందుకంటే సింప్లీ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్, ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ తప్ప ఎటువైపు ఉండదు. కాబట్టి ఆ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఎక్కడి నుంచి అయినా సరే ఎగ్జిబిట్ చేయొచ్చు. ఓకే, అట్రాక్షన్ అనేది ఎక్కడి నుంచి అయినా జరుగుతుంది సేమ్. అందుకని we cannot called as cannot exhibit space isomerism అంటారు మా. cannot exhibit space isomerism. రైట్. అలాగే ఇంకొకటమ్మా, ఇంకోటి ఏంటంటే ఎలక్ట్రికల్ కండక్టివిటీ అమ్మా. ఎలక్ట్రికల్ కండక్టివిటీ, electrical conductivity, conductivity of the current. In order to conduct electricity, the molecule should contain, the given compound should contain either free electrons, electrons ane undali free ga, or it should contain free ions amma. Either it should contain free electrons or free ion. మనం తీసుకున్న మాలిక్యూల్ లో ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్రీ గానే ఉండాలి లేదా అయాన్స్ అయినా ఉండాలమ్మా. ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ కానీ ఫ్రీ అయాన్స్. ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటే we called as electronic conductor అంటారమ్మా. we called as electronic conductor అంటారు. ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటే ఎలక్ట్రానిక్ కండక్టర్ అంటే the substance which conducts electricity by the migration of electrons. ఎలక్ట్రాన్స్ మైగ్రేట్ అవటం వల్ల మనకి ఎలక్ట్రిసిటీ పంపిస్తే ఎలక్ట్రానిక్, అయాన్స్ ద్వారా పంపిస్తే ఎలక్ట్రోలైటిక్ కండక్టర్ అంటారమ్మా. electrolytic conductor which is also called as ionic conductor అంటారమ్మా. ionic conductor. మరి సార్ అయానిక్ కాంపౌండ్ అంటేనే అయాన్స్ ఉంటాయి కదమ్మా. అయానిక్ కాంపౌండ్స్ అంటేనే అయాన్స్ అంటే ఇప్పుడు మరి ఆల్ అయానిక్ కాంపౌండ్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ గుడ్ కండక్టర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ. మనం తీసుకున్న అయానిక్ సాలిడ్స్ లో అయాన్స్, అయానిక్ అంటేనే అయాన్స్ ఉన్నట్టు. అయాన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఎలక్ట్రికల్ కండక్టివిటీ. కానీ ఇక్కడ ఒక టర్మ్ చెప్పాము, ఏమన్నాం? it should be contain free ions ra. free ions అంటే అయాన్స్ ఫ్రీగా ఉండాలి. బట్ జాగ్రత్త చూడమ్మా, ionic compounds when they are present in solid state ra, solid state లో ఉంటే మనకి it does not contain free ions. ions ఫ్రీగా ఉండవమ్మా, మైగ్రేట్ అవ్వవు. ఎందుకంటే all the ions are fixed position. సాలిడ్ స్టేట్ లో మనకి ఇప్పుడు NaCl తీసుకుంటే Na ప్లస్ Cl మైనస్ Na ప్లస్ Cl మైనస్ అని ఫిక్స్ ఉంటారు. మనకి తీసుకున్న సాలిడ్ లో అయాన్స్ అన్ని కూడా ఫిక్స్డ్ పొజిషన్ ఉండిపోతాయమ్మా. నో చేంజ్ రా. అయాన్స్ ఫ్రీగా వెళ్ళవమ్మా. అంటే డస్ నాట్ కంటైన్ ఫ్రీ అయాన్స్. కాబట్టి సాలిడ్ స్టేట్ లో బ్యాడ్ కండక్టర్ అమ్మా. బ్యాడ్ కండక్టర్. సార్ అడుగుతాడు క్వశ్చన్ ఏమని, ionic compounds in solid state does not contain ions అంటాడు.
Ionic compound does not conduct electricity in solid state because of absence of ions. Ions లేకపోవటం వల్ల అంటే ions లేకపోవడం కాదు, free ions లేకపోవటం వల్ల, because of absence of free ions. Absence of free ions వల్ల it acts as a bad conductor in solid state అమ్మ. Bad conductor in solid state. అదే when you dissolved in water, ionic compounds ని వాటర్ లో డిజాల్వ్ చేసామనుకో అమ్మా, ఓకే, దాన్ని aqueous సొల్యూషన్ అంటారా. వాటర్ లో డిజాల్వ్ చేసినప్పుడు వచ్చిన దాన్ని aqueous సొల్యూషన్. aqueous సొల్యూషన్ లో ఏంట్రా అంటే Na+Cl- ఫ్రీగా ఉంటాయమ్మా. దే ఆర్ నాట్ బౌండెడ్ విత్ ఈచ్ అదర్. Na+ విడిగా, Cl- విడిగా ఉంటాయి. దే ఆర్ నాట్ బౌండెడ్ విత్ ఫ్రీ అంటే Cl తో. అంటే ఇట్ కంటైన్ ఫ్రీ అయాన్స్ అమ్మా. ఫ్రీ అయాన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి it act as a good conductor అమ్మా. it act as a good conductor. అలాగే molten state అంటారమ్మా, which is also called as fused state అంటారు. what you mean by molten or fused state అంటే the given solid is present is converted into liquid state. మనం తీసుకున్న సాలిడ్ ని కరిగిస్తేరా వితౌట్ కంటైనింగ్ వాటర్. వాటర్ ఏం యాడ్ చేయకుండా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ షుగర్ ఇంట్లో పంచదార నీళ్ళు అంటాం, షుగర్ వాటర్ అంటాం. షుగర్ వాటర్ అంటే ఏంటి? షుగర్ ప్లస్ షుగర్ తీసుకెళ్ళి వాటర్ వేయాలి. అదే మనకి కాన్సన్ట్రేటెడ్ లిక్విడ్ షుగర్ అంటారు. లిక్విడ్ షుగర్ అంటే ఏంటి? సంథింగ్ మనకు తెలుగులో అయితే పంచదార పాకం అమ్మ. సార్ పాకం పట్టేటప్పుడు బెల్లం పాకం, బెల్లం నీళ్ళు అంటారు కదా, అలాగా పంచదార పాకం అంటే ఏంటి? పంచదారని జస్ట్ పొయ్యి మీద పెట్టేసి వదిలేసి అనుకోరా, వితౌట్ యాడింగ్ వాటర్. అది కూడా లిక్విడ్ గా మారిద్దమ్మా. సార్ మా ఇంట్లో కొంతమంది వాటర్ వేస్తారు, అది మామూలు జనరల్ గా. సో ఉట్టి పంచదారని తీసుకెళ్లి వాటర్ లో కలిపితే ఓకే షుగర్ సొల్యూషన్ అంటారు. ఓకే, దాన్ని aqueous సొల్యూషన్. అలా కాకుండా మనకు తీసుకున్న దాన్ని when you convert it into liquid state without adding water, వాటర్ ఏం యాడ్ చేయకుండా లిక్విడ్ గా మారిస్తే దానికి మోల్టెన్ స్టేట్ అంటారు, ఫ్లూయిడ్ స్టేట్ అంటారు. అక్కడ కూడా అయాన్స్ అన్ని ఫ్రీగా ఉంటాయిరా, ఒకదానికి ఫ్రీగా ఉంటాయి. అంటే అది కూడా గుడ్ కండక్టర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ. సో అయానిక్ కాంపౌండ్స్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ ఏ బ్యాడ్ కండక్టర్స్ రా. బ్యాడ్ కండక్టర్స్ ఇందులో సాలిడ్ స్టేట్ అమ్మా. సాలిడ్ స్టేట్ లో ఇట్ యాక్ట్ యాజ్ ఏ బ్యాడ్ కండక్టర్. వేరాస్ ఇన్ aqueous solution లో గాని ఆర్ molten or fluid state లో గాని they act as a good conductors of electricity because of presence of free ions. Free ions. Solid state లో free ions ఉండవు, but it contain ions but they are not migrated from one place to another place. ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్ కి మైగ్రేట్ అవ్వటానికి అవకాశం ఉండదురా. ఓకే, దాని వల్ల మనకి ఏంట్రా అంటే ఇట్ డస్ నాట్ కండక్ట్స్ ఎలక్ట్రిసిటీ అమ్మా. ఇట్ డస్ నాట్ కండక్ట్స్ ఎలక్ట్రిసిటీ. సో మనం తీసుకున్న కాంపౌండ్స్ లో అయానిక్ కాంపౌండ్స్ లో మనకి అయానిక్ కాంపౌండ్స్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఏంటి అని అడుగుతాడు. సో ఫస్ట్ దాన్ని చూడమ్మా, దే ఆర్ సాలిడ్, దే ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ సాలిడ్ స్టేట్. సాలిడ్ స్టేట్ లో ఉండటానికి కారణం ఏంట్రా అంటే బికాస్ ఆఫ్ స్ట్రాంగ్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్. మరి ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఎక్కువ ఉంది అంటే మెల్టింగ్ పాయింట్, బాయిలింగ్ పాయింట్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుందిరా. మెల్టింగ్ పాయింట్, బాయిలింగ్ పాయింట్ కూడా ఎక్కువ ఉంటది. అలాగే స్ట్రాంగ్ అట్రాక్షన్ కాబట్టి అయాన్స్ మధ్య గట్టిగా ఉంటది, హార్డ్ రా. బట్ ఒక అయానిక్ కాంపౌండ్ కి ఇంకో అయానిక్ కాంపౌండ్ మధ్య అట్రాక్షన్స్ ఉండవు కాబట్టి వీ కెన్ బ్రేక్ ద మాలిక్యూల్ ఈజీలీ. మనకి ఇండివిజువల్ చూసుకుంటే హార్డే, బట్ గట్టిగానే ఉంటది మాకు, కానీ ఈజీలీ వీ కెన్ బ్రేక్ ద మాలిక్యూల్. దాన్ని బ్రిటిల్నెస్ అంటారమ్మా. దే ఆర్ బ్రిటిల్నెస్. అలాగే దే ఆర్ సాల్యుబుల్ ఇన్ వాటర్, పోలార్ సాల్వెంట్స్. అలాగే స్పేస్ ఐసోమెరిజం అంటే మాలిక్యూల్ ఆటమ్స్ యొక్క పొజిషన్ మార్చినా సరే మనకి అదే మాలిక్యూల్ వచ్చింది, కానీ వీ కెనాట్ గెట్ అనదర్ మాలిక్యూల్. వేరే మాలిక్యూల్ వచ్చేటట్టు ఉంటే స్పేస్ ఐసోమెరిజం ఉంది అంటారు. అలాంటి అవకాశం అయానిక్ కాంపౌండ్స్ ఉండవురా. అలాగే ఇంకోటి ఏంటమ్మా, ఎలక్ట్రికల్ కండక్టివిటీ. ఫ్రీ అయాన్స్ ఉంటేమో కండక్టివిటీ ఉంటది, ఫ్రీ అయాన్స్ లేకపోతే బ్యాడ్ కండక్టర్. సాలిడ్ స్టేట్ లో అయాన్స్ అన్ని ఇక్కడ బౌండ్ అయి ఉంటాయి కాబట్టి కెనాట్ ఎగ్జిబిట్ కండక్టివిటీ రా. అందుకని అడుగుతాడు, సాలిడ్ స్టేట్ లో అయానిక్ కాంపౌండ్ డస్ నాట్ కండక్ట్ ఎలక్ట్రిసిటీ బికాస్ ఆఫ్ ఆబ్సెన్స్ ఆఫ్ ఫ్రీ అయాన్స్.
అయాన్స్ అని చెప్పాడంటే తప్పురా, బికాస్ ఆఫ్ ఆబ్సెన్స్ ఆఫ్ ఫ్రీ అయాన్. అదే వాటర్ లో డిజాల్వ్ చేస్తే aqueous సొల్యూషన్, వాటర్ లో డిజాల్వ్ చేయకుండా లిక్విడ్ స్టేట్ లో మార్చుకుంటే we called as molten or aqueous. ఆ రెండు కండిషన్ లో ఫ్రీ అయాన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి దే కెన్ యాక్ట్ యాజ్ ఏ గుడ్ కండక్టర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ అంటారు. గుడ్ కండక్టర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ. రైట్, ఇది మనకి ప్రాపర్టీస్ రా. అండ్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఫస్ట్ ఇయర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ సెకండ్ ఇయర్. ఫస్ట్ ఇయర్ లోనూ సెకండ్ ఇయర్ లో కూడా మనకు ఉపయోగపడుతుంది మనకు చెప్పే టాపిక్. రైట్, నెక్స్ట్ రా. క్రిస్టల్ స్ట్రక్చర్స్ అమ్మ. క్రిస్టల్ స్ట్రక్చర్స్ అంటే మనం తీసుకున్న అయానిక్ కాంపౌండ్ యొక్క క్రిస్టల్స్ రా. అంటే వాటి యొక్క షేప్ ఎలా ఉంటది ఏంటి, మొత్తం అయానిక్ సాలిడ్ మొత్తం తీసుకుంటే షేప్ ఎలా ఉంటది ఏంటి అని. అందులో ఫస్ట్ వన్ అమ్మా లాటిస్ పాయింట్. లాటిస్ పాయింట్, వాట్ ఈస్ మెన్ బై లాటిస్ పాయింట్? మనకి చూడండి, లెటెస్ట్ టేక్ సింపుల్ గా అర్థం అవడం కోసం చెప్తున్నానమ్మా. Na+Cl- ఇలా అరేంజ్ అయ్యి ఉంటాయి. యాక్చువల్లీ ఇలా కాదు, ఇంకా పర్ఫెక్ట్ గా చెప్తాను. బేసిక్ రా, Cl- Na+Cl- Na+. ఇలాగా అయానిక్ సాలిడ్ తీసుకుంటే జనరల్లీ ద అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ అయాన్స్ విల్ బి లైక్ దిస్. ఇలా అరేంజ్ అయి ఉంటాయమ్మా. ఇలాగ అరేంజ్ అయి ఉంటే ఇలాగా ఇలా అరేంజ్ ఉంటుంది. ఇందులో ఎంత కలిపి ద ఎంటైర్ షేప్ ఇదంతా కలిపి ఏమంటారంటే మా వి కాల్డ్ యాజ్ క్రిస్టల్ లాటిస్ అంటారు. We called as crystal lattice, which is also called as space lattice antaram, which is also called as space lattice. Space lattice, crystal lattice anadu space lattice. Space lattice or crystal lattice lo the position of ions amma. Atoms ekkada unnai sir, corners lo unnaya, edges ante చెప్తాను అని. Position of atom ions. Lattice point అంటే ఏంట్రా అంటే the position of ions amma. Position of ion in the crystal lattice. In the crystal lattice మనం తీసుకున్న క్రిస్టల్ లాటిస్ లో ఏ ఆటమ్స్ ఏ అయాన్స్ ఎక్కడైతే ఉన్నాయో ఆ పొజిషన్ ఏమంటారంటే లాటిస్ పాయింట్ అంటారు. ఏమంటారు దాన్ని? లాటిస్ పాయింట్. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ చూడమ్మా, NaCl మళ్ళీ NaCl మళ్ళీ NaCl. ఏ యూనిట్ అయితే మన రిపీట్ ఇదంతా జనరల్ గా ఒరిజినల్ డైరెక్ట్ ఒరిజినల్ గా ఒరిజినల్ NaCl క్రిస్టల్ స్ట్రక్చర్ వేరు. వీటి మీకు అర్థం అవటం కోసం ఏ యూనిట్ అయితే మొత్తం రిపీట్ అవుతా ఉంటుందో ద స్మాలెస్ట్ రిపీటింగ్ యూనిట్ ఇన్ ద క్రిస్టల్ లాటిస్. మనం తీసుకున్న లాటిస్ లో ఏదైతే రిపీట్ అవుతా ఉంటుందో ద బేసిక్ స్ట్రక్చర్ విచ్ ఇస్ రిపీటెడ్ ఇన్ ద ఎంటైర్ క్రిస్టల్ స్ట్రక్చర్. మనం తీసుకున్న స్ట్రక్చర్ లో ఏ యూనిట్ అయితే మొత్తం రిపీట్ అవుతా ఉంటుందో దానికి యూనిట్ సెల్ అని అంటారమ్మా. రిపీటింగ్ యూనిట్ ఇన్ ద క్రిస్టల్ లాటిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ యూనిట్ సెల్ అంటారు. యూనిట్ సెల్. అలాగే కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ అంటారమ్మా. నెక్స్ట్ వన్ కోఆర్డినేషన్ నెంబర్.
వాట్ ఐ మీన్ బై కోఆర్డినేషన్ నెంబర్, మనం తీసుకున్న అయాన్ చుట్టూరా, మనం తీసుకున్న క్యాటియాన్ చుట్టూ ఎన్ని యానియాన్స్ సరౌండ్ అయినాయి, నెంబర్ ఆఫ్ ఆపోజిట్లీ చార్జ్డ్ అయాన్స్, అదే యానియాన్ చుట్టూ ఎన్ని క్యాటియాన్స్ సరౌండ్ అయినాయి, అవి సేమ్ ఉండొచ్చు సేమ్ ఉండకపోవచ్చమ్మా. క్యాటియాన్ చుట్టూ సేమ్ ఒక 4 ఉన్నాయి, ఇక్కడ 5 అయినా 6 అయినా ఉండొచ్చు చెప్పలేము. కొన్నిసార్లు ఎక్కువ ఉండొచ్చు, కొన్నిసార్లు తక్కువ ఉండొచ్చు, కొన్నిసార్లు ఈక్వల్. ద నెంబర్ ఆఫ్ ఆపోజిట్లీ చార్జ్డ్ అయాన్స్ రా, నెంబర్ ఆఫ్ ఆపోజిట్లీ చార్జ్డ్ అయాన్స్, ఆపోజిట్లీ చార్జ్డ్ అయాన్స్ ఇన్ని ఉన్నాయి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ as కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ అంటారమ్మా, కోఆర్డినేషన్ నెంబర్. సార్ ఇక్కడ కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ బట్టి వాటి యొక్క షేప్స్ చెప్పొచ్చమ్మా. మనకి కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ ఒకటి, అలాగే ఇంకోటి ఉందిరా, విచ్ ఈస్ కాల్డ్ as లిమిటింగ్ రేడియస్ రేషియో. లిమిటింగ్ రేడియస్ రేషియో, లిమిటింగ్ రేడియస్ రేషియో. వాట్ యు మీన్ బై లిమిటింగ్ రేడియస్ రేషియో అంటే ద రేషియో ఆఫ్ రేడియస్ ఆఫ్ క్యాటియాన్ బై రేడియస్ ఆఫ్ యానియాన్. ఈ రేషియోని ఏమంటారంటే లిమిటింగ్ రేడియస్ రేషియో అంటారు. లిమిటింగ్ రేడియస్ రేషియో అంటే క్యాటియాన్ బై యానియాన్. అండ్ ఎప్పుడైనా చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా, ఎప్పుడైనా సరే ఏదైనా తీసుకో, రేడియస్ ఆఫ్ యానియాన్ ఆఫ్ ఎనీ యానియాన్ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ రేడియస్ ఆఫ్ ఎనీ క్యాటియాన్ రా. ఏ యానియన్ తీసుకున్నా సరే క్యాటియాన్ కన్నా పెద్దదే ఉంటది. చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చూడమ్మా సార్, సీజియం ఫ్లోరైడ్, సీజియం ఫ్లోరైడ్ ఆటం తీసుకున్నాం సార్. మనం ఏమనుకుంటాం, సీజియం ఎక్కడ కదా, పీరియాడిక్ టేబుల్ తీసుకుంటే కన్సిడర్ పీరియాడిక్ టేబుల్, ఇక్కడ ఫ్లోరిన్, ఇక్కడ సీజియం ఎక్కడ ఉండదు. డౌన్ ద గ్రూప్ size of the atom increases. So and of course in the periodic table we already discussed that in the entire periodic table largest atomic size bigger size ఉన్న atom cesium. Of course francium మన రేడియోయాక్టివ్ కాబట్టి మనం పట్టించుకోరా. అండ్ స్మాలెస్ట్ atom అంటే మరి స్మాల్ కాదు, స్మాల్ హీలియం ఉంది. సో ఈ రెండిట్లో కంపేర్ చేసుకుంటే స్మాల్ atom ఇది లార్జ్. బట్ when it is converted into cation క్యాటియాన్ గా మారింది అండ్ ఇది యానియాన్ గా మారితే ఆటోమేటిక్ గా కన్ఫర్మ్ సైజ్ ఆఫ్ యానియాన్ ఇస్ ఆల్వేస్ గ్రేటర్ దెన్ క్యాటియాన్. నెగటివ్ చార్జ్ ఒక్కటి వచ్చినా అబ్నార్మల్ గా సైజ్ పెరిగింది, ఒక్క ప్లస్ చార్జ్ వచ్చినా అబ్నార్మల్ గా సైజ్ తగ్గింది. సో క్యాటియాన్స్ యానియాన్స్ కంపేర్ చేసేటప్పుడు ఇప్పుడు యానియాన్ ఇస్ ఆల్వేస్ గ్రేటర్ దెన్ క్యాటియాన్ అమ్మా. నో ఛాన్స్, ఎక్కడ ఎక్సెప్షన్స్ కూడా లేవు. యానియాన్ సైజ్ ఎప్పుడు క్యాటియాన్ కన్నా ఎక్కువే ఉంటదమ్మా. ఓకే, సో దాన్ని బట్టి ఎప్పుడంటే ఎప్పుడో రేర్ కండిషన్ లో ఈక్వల్ అవ్వచ్చు, రేర్ కండిషన్ లో ఈక్వల్ అవ్వచ్చు, కానీ మ్యాక్సిమం గ్రేటర్ దానే ఉంటదమ్మా. ఈ లిమిటింగ్ రేడియస్ రేషియో బట్టి మనం తీసుకున్న క్రిస్టల్ యొక్క కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ ఎంత, అలాగే షేప్ ఆఫ్ ది యూనిట్ సెల్ ఏంటి, అవన్నీ చెప్పచ్చు అమ్మా. అది ఎలా చెప్తాం సార్ అంటే, వాడు క్యాటియాన్ సైజు యానియాన్ సైజ్ ఇచ్చేస్తాడు, క్వశ్చన్ లో ఇస్తాడు. యానియాన్ సైజు క్యాటియాన్ సైజ్ వాడు ఇస్తాడు, దాని నుంచి we had to find a limiting radius ratio కనుక్కోవాలమ్మా. లిమిటింగ్ రేడియస్ రేషియో ఎలాగా, దాన్ని బట్టి కోఆర్డినేషన్ నెంబరు ఇవన్నీ ఎలా డిస్కస్ చేస్తాం అంటే, ఎలా ఇంప్రూవ్ చేస్తామంటే డైరెక్ట్ వాల్యూస్ ఇచ్చేసారమ్మా. ఆ వాల్యూస్ మనం గుర్తుంచుకోవాలి. ఏంటంటే limiting radius ratio, coordination number and shape of the ionic crystal. Shape of the ionic crystal. Our limiting radius ratio, if it is less than 0.155, ఎంత ఉండాలమ్మా, 0.155, దానికన్నా తక్కువ ఉంటే కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ 2 అనరా. కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ 2 and shape of the solid, ionic solid, linear and straight chain. మన లిమిటింగ్ రేడియస్ రేషియో 0.155 నుంచి 0.225 0.225 లోపల ఉంటే లెస్ దాన్ అమ్మా. ఓకే, ఉంటే కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ 3 అండ్ షేప్ వచ్చి ట్రైగోనల్, ట్రయాంగిల్ లో ఉంటుంది, ట్రైగోనల్.
0.225 నుంచి 0.414 ఉంటే కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ 2 అండ్ షేప్ వచ్చి టెట్రాహెడ్రల్ అమ్మ. షేప్ వచ్చి టెట్రాహెడ్రల్ గా ఉంటుంది. ఓకే, అండ్ 0.414 నుంచి 0.732 కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ 6 షేప్ వచ్చేటప్పుడు కల్లా ఫేస్ సెంటర్డ్ క్యూబిక్ లాటిస్ అంటాడమ్మా. ఫేస్ సెంటర్డ్ క్యూబిక్ లాటిస్, ఫేస్ సెంటర్డ్ క్యూబిక్ లాటిస్ which is also taken as octahedral amma, which is also taken as octahedral. కానీ మెయిన్ ఇదే గుర్తుంచుకోండిరా, FCC ఫేస్ సెంటర్డ్ క్యూబిక్, ఫేస్ సెంటర్డ్ క్యూబిక్ లాటిస్ అమ్మ. ఫేస్ సెంటర్డ్ క్యూబిక్ లాటిస్ 0.732 నుంచి 0.99 దాకా లెస్ దాన్ 1 ఉంటే కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ 8 and shape of the ionic crystal is body centered cubic lattice. Face centered cubic lattice, body centered cubic lattice అంటాడమ్మా. Body centered cubic lattice. Okay, and linear వచ్చేటప్పటికల్లా ఇలా ఉంటాయమ్మా. ట్రైగోనల్, ట్రైగోనల్, టెట్రాహెడ్రల్, టెట్రాహెడ్రల్. FCC అంటే మామూలుగా ఇలా వస్తే ఇప్పుడు చెప్తాను, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను 1 by 1. ఫేస్ సెంటర్స్ అనేవి వస్తాయి కదా చెప్తాను. BCC కూడా అదే ఉంటుంది. క్యూబిక్ బేస్, క్యూబిక్ స్ట్రక్చర్ బేస్ ఉంటుందిరా, ఆ యాటమ్స్ యొక్క పొజిషన్ బట్టి మారిద్దమ్మా. సో ఈ ఎగ్జామ్ లో క్యాటియాన్ సైజు యానియన్ సైజ్ ఇచ్చేస్తాడమ్మా. క్యాటియాన్ సైజు యానియన్ సైజ్ ఇచ్చేసి ఆ రేషియో మనం కనుక్కుంటాం, మిగతా 2 వాల్యూస్ మనం గెస్ చేయగలగాలరా. ఓకే, అంతే. లేదా ఒక్కోసారి కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ ఇచ్చేస్తాడు, కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ ఇచ్చినప్పుడు ఈ మధ్యలో ఉండొచ్చు అని గెస్ చేస్తాం అంతే. ఓకే, లిమిటింగ్ రేడియస్ రేషియో బట్టి వీ కెన్ గెస్ కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ ఎగ్జాక్ట్లీ, షేప్ ఎగ్జాక్ట్లీ. బట్ ఈ 2 వాల్యూస్ బట్టి లిమిటింగ్ అంటే ఒక రేంజ్ కనుక్కుంటాం తప్ప ఎగ్జాక్ట్ గా కనుక్కోలేమమ్మా. సో ఇది మనకి ఏంటంటే లిమిటింగ్ రేడియస్ రేషియో బట్టి కోఆర్డినేషన్ నెంబరు అనే షేప్ ఆఫ్ ది మాలిక్యూల్ వాడి వాల్యూస్ లో క్యాటియాన్ సైజు యానియన్ సైజ్ 2 ఇస్తాడమ్మా. క్యాటియాన్ సైజు యానియన్ సైజ్ ఇచ్చి దాన్ని బట్టి కనుక్కోమంటారా. ఓకే, అంతేగాని ఏదో ఒకటి ఇచ్చేసి వాల్యూ మధ్యలో ఏ వాల్యూ సార్ అని అడగడు. డెఫినెట్ గా క్యాటియాన్ సైజు యానియన్ సైజ్ ఇచ్చి కనుక్కోమంటారా. రైట్, ఇందులో ఏంటి సార్, లెట్ us go ఫర్ జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోవాలరా. ఎందుకంటే 3 డైమెన్షనల్, మనకి బోర్డ్ అనేది 2 డైమెన్షనల్. 3 డైమెన్షనల్ లో అర్థమైతేనే we get an idea. సో మొత్తం 3 డైమెన్షనల్ లో ఉంటుంది కాబట్టి చూసుకోండి జాగ్రత్తగా. మీరు ఊహించుకుంటా ఉండాలి అది ఎక్కడ ఉంది, ఎలాగుంది, ఏంటి అని. అంతేగాని సార్ సింగిల్ స్టెప్స్ అంటే మన 2 డైమెన్షనల్ బొమ్మ గీయడం కుదరదురా. ఓకే, సో జాగ్రత్తగా 3 డైమెన్షనల్ అంటే అర్థం చేసుకోండి. రైట్, లెట్స్ గో ఫర్, మీరు కూడా గీసుకోండి, డ్రా చేసుకోండి, గుర్తుంటది. ఓకే, లేదంటే గుర్తుండదురా. హెడింగ్ ఎలా గీసినా గుర్తుంచుకుంటే ఐడియా వస్తుందా. స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ NaCl, స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ NaCl. సార్ NaCl స్ట్రక్చర్ తీసుకుంటే if you find the limiting radius ratio అంటే radius of anion by అంటే radius of chloride ion by radius of Na plus ion కనుక్కుంటే that is nearly 0.52 Armstrongs plus or minus 0.53 Armstrongs. 0.53 or 0.52 Armstrongs అంటే ఆటోమేటిక్ గా కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ 6 కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ 6 0.414 నుంచి 0.732 414 నుంచి 0.732 ఉంటే కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ 6 and shape of the molecule is FCC. Shape of the molecule is FCC. Sir, cation की coordination number 6 एड़ा అలాగే యానియానికి కూడా కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ 6
సో క్యాటియాన్ యానియన్ కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ రెండు ఒకటే కాబట్టి దాన్ని 6:6 కోఆర్డినేషన్ అంటారు. మా పేరు 6:6 కోఆర్డినేషన్ అంటారు. 6:6 కోఆర్డినేషన్, రైట్. ఇక్కడ చిన్నది చూడండి సార్, ఎప్పుడైనా సరే వెన్ యూ కన్సిడర్ ఏ క్యూబ్ రా, ఒక క్యూబ్ అంటే మన గది, ఇప్పుడున్న గదే మీరు ఆలోచించుకోండి కరెక్ట్ గా. ఈ పాయింట్ ఏమంటారంటే కార్నర్ అంటారమ్మా. ఈ పాయింట్ ఏమంటారంటే కార్నర్. ఓకే, మన గోడ ఆలోచించుకోండి, గోడ చూసుకోండి కరెక్ట్ గా. దీన్ని కార్నర్ అంటారమ్మ, దీన్ని కార్నర్. మన క్యూబ్, మనం ఉన్న గది ఆలోచించుకుంటే మీకు అర్థమైందిరా. అండ్ రెండు కార్నర్స్, గోడకి ఆ ఎడ్జ్న ఈ ఎడ్జ్ మధ్యలో ఉన్న పాయింట్ ని వి కాల్డ్ యాజ్ ఎడ్జెస్ అంటారు, ఎడ్జ్ పాయింట్ అంటారు. ఓకే, ఇక్కడ ఉండే కార్నర్ లాటిస్ పాయింట్, ఇక్కడ ఉండే ఎడ్జ్ లాటిస్ పాయింట్ కార్నర్. అలాగే మన గోడ మొత్తానికి ఒక సైడ్ గోడ మొత్తం సెంటర్ లో రా, అంటే నేను నీకు చెప్పడం ఇది తప్పు, ఇది వేరే ఒకేలా ఉంటుంది. ఓకే, దీన్ని ఫేస్ సెంటర్ అంటారు. గోడ మొత్తానికి సెంటర్ లో చెప్పేదాన్ని ఫేస్ సెంటర్ అంటారు. అలాగే మొత్తం మన గది మధ్యలో ఉన్న దాన్ని బాడీ సెంటర్ అంటారు. కార్నర్ లో ఉన్నదాన్ని కార్నర్స్. ఆ కార్నర్ కి గోడ ఎడ్జ్ రా స్ట్రైట్ ఎక్కడైతే జాయిన్ అయినాయి అక్కడ కార్ ఎడ్జెస్ అంటారు. గోడ మొత్తానికి సెంటర్ లో ఉన్నదాన్ని మనకి వి కాల్డ్ యాజ్ స్పేస్ సెంటర్. గది మొత్తానికి సెంటర్ లో ఉన్నదాన్ని వి కాల్డ్ యాజ్ బాడీ సెంటర్ అంటారమ్మా. వి కాల్డ్ యాజ్ బాడీ సెంటర్. మీరు అర్థం చేసుకోండి, చూడండి ఇది ఒక గది, మొత్తం మన గది అనుకున్నాం అనుకోమ్మా, దీన్ని కార్నర్ అంటారు. ఈ ఎడ్జ్న కార్నర్, దీన్ని ఎడ్జెస్. ఇది కార్నర్, ఇది ఎడ్జ్, ఇది కార్నర్. ఈ మొత్తానికి ఫేస్, ఇది ఫేస్ మధ్యలో అంటే గోడ, దాని సెంటర్ ని ఫేస్ సెంటర్ అంటారు. దాన్ని ఏమంటారమ్మా ఫేస్ సెంటర్. అండ్ లోపల ఉన్న దాన్ని, మధ్యలో ఉన్న దాన్ని, క్యూబ్ మొత్తానికి మధ్యలో దాన్ని ఎడ్మా బాడీ సెంటర్ అంటారు. దాన్ని బాడీ సెంటర్. మీరు జాగ్రత్తగా చూసుకోండి, బాడీ సెంటర్స్ మొత్తం ఒక క్యూబ్ తీసుకుంటే బాడీ సెంటర్ 1 ఉంటాయి, కార్నర్స్ 8 ఉంటాయి, ఎడ్జెస్ 12 ఉంటాయి, ఫేస్ సెంటర్స్ 6 ఉంటాయి. అవి ఫిక్స్ రమ్, ఇంకా మారవు. జాగ్రత్తగా చూడండి, ఇదే మొత్తం క్యూబ్ రా, ఇది మొత్తం ఒక క్యూబ్ లా తీసుకున్నాం అనుకో. ఇది గది మనకి కార్నర్ 1, 2, 3 డైమెన్షనల్ కార్డ్. జాగ్రత్తగా వింటే మీరు వెంటనే ఊహించుకోవడం. 3 డైమెన్షనల్ మనం ఉన్న గదిని కరెక్ట్ గా ఆలోచించుకోవడం సరిపోయింది. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. మన గదికి అటు సైడ్ 1, 2, కింద 3, 4, 5, 6, 7, 8, మొత్తం 8 కార్నర్స్ ఉంటాయి చూసుకోండి గదికి. నెక్స్ట్ ఫేసెస్ అంటే 1 ఫేస్, ఇదే గది 1 ఫేస్ అనా, 2 ఫేసెస్, 3, 4, ఇది కూడా 4, పైన కింద 4, చుట్టుపక్కల 4 గోడలు, 4 ఫేసులు, పైన ఒక ఫేస్, కింద ఒక ఫేస్. సో టోటల్ ఫేస్ సెంటర్ 6 ఉంటాయమ్మా. ఎడ్జెస్ అంటే ఇది రెండు కార్నర్స్ మధ్యలో పాయింట్ 1 అనా, జాగ్రత్త చూసుకోండి. కార్నర్స్ మధ్య పాయింట్ 1, 1, 2, ఇది కూడా ఎడ్జ్ రా, ఎడ్జ్ 2, 3, 4, ఇలాగే 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, మొత్తం 12 వస్తాయి చూసుకోండి. కార్నర్ నుంచి ఈ కార్నర్ కి ఈ గోడ లెక్కేద్దాం. ఈ గోడ లెక్కేస్తే పైన సెంటర్ 1, 2, 4, 5 ఆ గోడకి. నెక్స్ట్ ఆ గోడలో ఆల్రెడీ ఇక్కడ చెప్పేసాంగా మిగతాయి 1, 2, ఆ మధ్యలో కార్నర్ కి 2 కార్నర్ మధ్యలో అలా 12 వస్తాయి. గెస్ చేసుకోండి. మీరు గోడ మీరే చూసుకోండి, గది చూసుకోండి. మీకు అలా పొజిషన్స్ కరెక్ట్ గా లేకపోతే వీ కెనాట్ గెట్ ద సమ్స్. తర్వాత సమ్స్ వస్తాయి, అందులో మనకి ఐడియా రాదు ఏం పోయింది. సో జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. మన గది తీసుకున్నప్పుడు పైనది కార్నర్ అమ్మా, కార్నర్. ఆ 2 కార్నర్స్ మధ్యలో పాయింట్ ఎడ్జ్ అంటారు.
అలాగే మొత్తం రాసుకుంటే మీకు 12 ఎడ్జెస్ వస్తాయి. చూసుకోండి జాగ్రత్తగా. 12 ఎడ్జెస్. ఫేస్ సెంటర్ 6. ఎడ్జెస్ వచ్చి 12 ఉంటాయమ్మా. ఎడ్జెస్ వచ్చి 12. ఆ కార్నర్ కి ఈ కార్నర్ కి 1 2 3 4 కార్నర్స్ మధ్యలో. నెక్స్ట్ అక్కడ రెండు కార్నర్స్ మధ్యలో పాయింట్స్ పెట్టుకుని వెళ్ళిపోతే 12 వస్తాయి. రైట్. ఇప్పుడు డయాగ్రామాటిక్ ఎలా తీసుకోవాలో చాలా చూడండి. మీరు ప్రాక్టీస్ చేయటమేరా నాతో పాటు. పేపర్ తీసుకోండి అమ్మా. ఫస్ట్ స్క్వేర్ తీసుకోండి అమ్మా అందరూ. స్క్వేర్. నెక్స్ట్ ఇంకో స్క్వేర్ ఇలాగా. అంటే ఎలా ఉండాలంటే జస్ట్ అదే బొమ్మని కొంచెం పైకి లేపితే ఎలా ఉండాలి అంటే ఇక్కడ ఎంత డిస్టెన్స్ మూవ్ చేసావో అక్కడ అంతే డిస్టెన్స్. అంటే మరి అంత పర్ఫెక్ట్ గా జస్ట్ ఇలా తీసుకొని చాలు. ఫస్ట్ నెక్స్ట్ 1 minute రా. నెక్స్ట్ ఇవి జాయిన్ చేసుకోండి అమ్మా. ఇవి జాయిన్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ కరెక్ట్ గా చూసుకోండి జాగ్రత్త. నెక్స్ట్ ఈ లైన్ తీసుకోండి. ఇది నెక్స్ట్ ఇదిరా. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఈ రెండింటి మధ్యలో కరెక్ట్ గా స్లాంట్ గా అంటే ఇలాగా ఈ లైన్ ఎలా గీసాం ఈ లైన్ ఎలా గీస్తాం మధ్యలో దీనికి ఆపోజిట్ లో కూడా సేమ్ అలాగే. ఇది ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది ఇలాగా స్లాంటింగ్ స్లాంటింగ్. రైట్. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి ఈ బ్లాక్ లైన్ జాయింట్, రెడ్ లైన్ కి రెడ్ లైన్ జాయింట్, ఈ బ్లూ లైన్ కి బ్లూ లైన్ జాయింట్. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు పైన దీనికి ఎలాగుందో ఇది కూడా స్లాంటింగ్, ఇది కూడా స్లాంటింగ్ మధ్యలో ఇక్కడ కూడా స్లాంటింగ్. మళ్ళీ సేమ్ బ్లూ లైన్ వచ్చి బ్లూ లైన్ తోను, రెడ్ లైన్ వచ్చి రెడ్ లైన్, బ్లాక్ లైన్ వచ్చి బ్లాక్ లైన్ తో జాయింట్. ఇది NaCl యొక్క యూనిట్ సెల్. రైట్. జాచన్ వీటిని ఏమంటారు కార్నర్స్. కార్నర్స్. సో 8 కార్నర్స్. నెక్స్ట్ ఎడ్జెస్. ఎడ్జెస్ అంటే రెండు కార్నర్స్ మధ్యలో ఉన్న పాయింట్ ఎడ్జ్. ఇది కూడా ఎడ్జ్. ఎడ్జ్ ఎడ్జ్ అమ్మా ఎడ్జ్. ఇది కూడా ఎడ్జ్. సో టోటల్ 12. 1 ఇంకోటి ఉంది ఇక్కడ
3H. So total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 edges. Face centers. Face centers అంటే face center అంటే కింద బాటమ్ ఫేస్ ఇది బాటమ్ ఫేస్ రా బాటమ్ ఫేస్ కి వచ్చేటప్పటికల్లా మనకి సెంటర్ అంటే ఈ బాటమ్ ఫేస్ కి ఇది దీని ఫేస్ సెంటర్ అంటారు కింద ఫేస్ కి ఇటు ఫేస్ ఈ సైడ్ ఫేస్ కి రా ఈ సైడ్ ఫేస్ కి ఇది ఫేస్ సెంటర్ అలాగే ఈ ఫేస్ కి ఇది ఫేస్ సెంటర్ ఓకే మొత్తం అయిపోయింది పైన కింద అబోవ్ సైడ్ గోడ అయిపోయింది మనకి ఫ్రంట్ బ్యాక్ ఉందిరా ఫ్రంట్ బ్యాక్ నేను బ్లూ లైన్ ఒక్కడ అర్థం చేసుకో బ్లూ లైన్ ఒక్కడే కనపాలి నీకు వేరే లైన్ కనపడకూడదురా ఓన్లీ బ్లూ లైన్ ఒక్కడే నేను ఏ లైన్ అయితే గీతున్నా నీకు ఆ లైనే కనపడాలి వేరే లైన్ కనపడకూడదు ఆ లైన్ ఒక్కడ అర్థం చేసుకో వేరే లైన్ ఏం చెప్పమాక ఇంకా ఆ లైన్ ఒక్కడ అర్థం చేసుకో సెంటర్ ఇది చూడుకోవాలంటే ఇది ఫేస్ సెంటర్ చూసుకో కరెక్ట్ గా బ్లూ లైన్ కి నెక్స్ట్ వెనకరా బ్లాక్ లైన్ అర్థం చేసుకో బ్యాక్ ఫేస్ కి ఇది ఫ్రంట్ ఫేస్ బ్యాక్ ఫేస్ ఓన్లీ బ్లాక్ లైన్ ఒక్కడే అర్థం చేసుకోండి బ్లాక్ లైన్ ఒక్కడే కనబడాలి నీకు ఇది ఫేస్ సెంటర్ బ్లాక్ లైన్ కి నీకు ఏ లైన్ గీతున్నా ఆ లైన్ కనిపిస్తా ఉండాలి అండ్ మొత్తానికి బాడీ మొత్తానికి సెంటర్ వచ్చేటప్పటికల్లా ఇది దీని బాడీ సెంటర్ అంటారు దాన్ని బాడీ సెంటర్ అంటారు బాడీ సెంటర్ ఇది NaCl డయాగ్రామ్ ఓకే చూసుకోండి రైట్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ జాగ్రత్తగా ప్రతి ఒక్క పాయింట్ ఇంపార్టెంట్ రా న్యూమరికల్స్ అడగచ్చు కాంట్రిబ్యూషన్ అంటే యాక్చువల్ గా నేను చెప్పింది ఇది ఒక యూనిట్ ఇదంతా NaCl ఒక యూనిట్ సెల్ ఇందాక నేను చెప్పింది NaCl కలిపి NaCl అది ఉట్నే చెప్పాను యాక్చువల్ గా యూనిట్ సెల్ ఆఫ్ NaCl అంటే ఇది స్కార్నస్ ఇవన్నీ ఉంటాయిరా మొత్తం అన్ని ఉంటాయి ఓకే అందులో తీసుకున్నప్పుడు సార్ ఒకసారి లెక్కేసుకో మనకి ఇంకొకటి గుర్తుంచుకోరా మనకున్న లాటిస్ పాయింట్స్ బాడీ సెంటర్ కార్నర్స్ ఎడ్జెస్ ఫేస్ సెంటర్స్ అన్న బాడీ సెంటర్ కార్నర్స్ ఎడ్జెస్ ఫేస్ సెంటర్ ఆల్ఫాబెటిక్ ఆర్డర్ రాసా నేను ఆల్ఫాబెటిక్ ఆర్డర్ సార్ డి లేదు కదా డి అనే పాయింట్ లేదు కాబట్టి వదిలేసాం ఆల్టర్నేటివ్ రండి బాడీ సెంటర్ ఎడ్జెస్ ఫేస్ సెంటర్ అండ్ కార్నర్స్ ఏ అయాన్ అయితే బాడీ సెంటర్ లో ఉంటుందో అదే అయాన్ ఎడ్జెస్ లో కూడా ఉంటుందమ్మా అదే టైప్ ఆఫ్ అయాన్ Na+ ఉంటే ఎడ్జెస్ లో కూడా Na+ కార్నర్స్ లో Na+ ఉందంటే ఫేస్ సెంటర్ లో NaCl Na+ మిగతా దాంట్లో Cl-. బాడీ సెంటర్ లో ఏ ఆటం ఉందో ఎడ్జెస్ లో కూడా అదే ఉంటదిరా కార్నర్స్ లో ఏ ఆటం అయితే ఉందో ఫేస్ సెంటర్ లో కూడా అదే ఉంటది అలాగైతే మనకి బాడీ సెంటర్ ఇన్ని 1 కార్నర్స్ ఇన్ని 8 ఎడ్జెస్ 12 ఫేస్ సెంటర్స్ ఇన్ని 6 టోటల్ 27 లాటిస్ పాయింట్స్ రా మొత్తం NaCl 1 యూనిట్ సెల్ ఆఫ్ NaCl ఒక యూనిట్ సెల్ ఆఫ్ NaCl తీసుకున్నప్పుడు టోటల్ Na+ లాటిస్ పాయింట్స్ ఎన్ని ఉంటాయంటే 27 ఉంటాయమ్మా 27 అందులో సపోజ్ బాడీ సెంటర్ లోను ఎడ్జెస్ లో Na+ అయాన్ ఉంటే క్యాటియాన్స్ ఉంటే అవి మొత్తం కలిపి మనకి 13 ఉంటాయమ్మా 13 అండ్ కార్నర్స్ లోను ఫేస్ సెంటర్స్ లో కలిపి మనకి మొత్తం ఎన్ని ఉంటాయి 14 ఉంటాయమ్మా 8 + 6 14 అంటే Cl- ఉంటే దట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 14 అమ్మా లేదు సార్ రివర్స్ అంటే క్యాటియాన్స్ యానియన్స్ రేషియో 13:14 ఉండొచ్చు 14:13 ఉండొచ్చు టోటల్ 27 అమ్మా ఉన్నవి కానీ ఒరిజినల్ గా కాంట్రిబ్యూషన్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ రా ఇది ఇంకా ఫిక్స్డ్ ఇంకా కాంట్రిబ్యూషన్ మారదు బాడీ సెంటర్ కార్నర్స్ ఎడ్జెస్
ఫేస్ సెంటర్స్, ఫేస్ సెంటర్స్. ఇక్కడ 3 డైమెన్షన్, ఇదంతా ఒక యూనిట్ సెల్. దీని పక్కన సార్ మనకి చూడండి, ఇదంతా ఒక యూనిట్ సెల్ ఆఫ్ NaCl. ఇదే మనకి పక్కన ఇంకోటి ఉంటదిరా, పక్కన ఇంకోటి ఉంటది, మీరు గెస్ చేసుకోండి. గది ఉంది, ఇది ఒక బెడ్రూమ్. దాని పక్కన ఇంకో బెడ్రూమ్ ఉండొచ్చుగా అతుక్కుని, కానీ గోడ కామనే కదమ్మా, రెండింటికి గోడ కామనే. సో జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోండి సార్. ఇది యూనిట్ సెల్, ఇక్కడున్న కార్నర్, ఈ కార్నర్ అనేది మీరు గెస్ చేసుకోండి. ఇక్కడ ఈ యూనిట్ సెల్ కి ఇక్కడున్న యూనిట్ సెల్ కి బోత్ విల్ హ్యావ్ సేమ్ కార్నర్ యూనిట్. రెండు చోట్ల ఒకే ఆటం ఉంటది. అంటే ఇప్పుడు Cl దీనికి ఉందని దీనికి ఒక్కదానికే కాదురా, ఇక్కడున్న ఇంకో కార్నర్ కూడా అదే కదమ్మా. ఇక్కడున్న కార్నర్, ఈ కార్నర్ ఒకటే Cl ఉంటది. మీరు గోడ ఆలోచించుకోండి, కరెక్ట్ గా 3 డైమెన్షనల్ ఆలోచించుకోండి. ఇది ఒక గది, ఇక్కడ కార్నర్ ఉంది, పక్కన ఇంకో గది ఉంటుందిగా, దానికి అదే కార్నర్ రా, దానికి అదే కార్నర్. ఇటు పక్కన మన పక్కన ఇంకో అది కూడా కార్నర్, రైట్. అలాగే మరి జాగ్రత్తగా ఆలోచించండి, కార్నర్ అక్కడ ఉందా, మరి పై గదులకు కూడా అంతేగా. 1 2 3 4. అలాగే పైన ఇంకా గదులు ఉన్నాయి అనుకోమా, 4 5 6 7 8. 4 5 1 2 3 4. 1 2 3 4 5 6 8. అంటే కార్నర్ లో ఉన్నాయి. ఆలోచించుకోండి, కింద లేదా గది కూడా పైన కార్నర్ పెట్టుకున్నాం. ఈ బెడ్రూమ్ కి, పక్కన బెడ్రూమ్ కి, అటు పక్కన అన్నిటికి కార్నర్ అదే. అంటే కార్నర్ లో ఉన్న యాటము ఒక లేయర్ లో 4 ఆటమ్స్ కి. పైన కూడా మళ్ళీ పైన గది కూడా ఉంది బెడ్రూమ్, పైన బెడ్రూమ్ కి ఒకటి 5 6 7 8. అంటే ద యాటమ్ విచ్ ఈస్ ప్రెజెంటెడ్ కార్నర్, కార్నర్ లో ఉన్న యాటమ్ అనేది the atom which is presented corners, కార్నర్ లో ఉన్న యాటమ్ వచ్చి ఒక్కొక్క దానికి కాంట్రిబ్యూషన్ ఎంత అంటే ఒక్కొక్క యూనిట్ సెల్స్ కి, అంటే ఇట్ టచెస్ టు 8 యూనిట్ సెల్స్. 8 యూనిట్ సెల్స్ కి ఒకటే కార్నర్ యాటమ్. పర్ యూనిట్ సెల్, ఒక్క యూనిట్ సెల్ కి వచ్చేటప్పటికల్లా దాని కాంట్రిబ్యూషన్ 1/8 అమ్మ, కాంట్రిబ్యూషన్ 1/8. ఎందుకంటే ఇది సెకండ్ ఇయర్ లో సాలిడ్ స్టేట్ లో చాలా చోట్ల వస్తాయి. సో గుర్తుంచుకోవాలి జాగ్రత్తగా. అయినా ఇది బొమ్మ చూపించడం కుదరదురా, 3 డైమెన్షనల్ రా, కాబట్టి మనం గెస్ చేయగలగాలి. చెప్పాను ఇది 3 డైమెన్షనల్, సెకండ్ ఇయర్ సాలిడ్ స్టేట్ మొత్తం 3 డైమెన్షనల్. అందుకని 3 డైమెన్షనల్ నేర్చుకోండి జాగ్రత్తగా. నెక్స్ట్ కార్నర్ అయిపోయింది. బాడీ సెంటర్, బాడీ సెంటర్ అంటే లోపల రా, మనకి ఇది ఒక యాటమ్ మనకు లోపల ఉంటది, ఈ లోపల ఇక్కడ పెట్టేస్తారు సెంటర్ లో. ఇంకా ఏ యూనిట్ సెల్ టచ్ లేదు కదా, దీని ఒక్కదానికేగా. సో ఇన్ని యూనిట్ సెల్ టచ్ అయ్యింది, ఒక్క యూనిట్ సెల్ కి టచ్ అయ్యింది. అంటే కాంట్రిబ్యూషన్ 1/1 పర్ యూనిట్ సెల్, 1/1 పర్ యూనిట్ సెల్. ఎడ్జెస్, ఎడ్జెస్ అంటే ఇది కదా మనం చెప్పింది. ఎడ్జెస్ అంటే ఏం చెప్పాను నేను, రెండు కార్నర్స్ మధ్యలో ఉన్న పాయింట్, ఇదిరా ఎడ్జ్, ఇదేగా. అంటే దాని పక్కన ఇంకో యూనిట్ సెల్ ఉంటదిగా, అంటే 2 యూనిట్ సెల్. దీనికి అబోవ్ ఉంటది ఒకటి, ఇటు పక్కన బిలో ఉంటది. బిలో అయితే ఇక్కడ కదా, బిలో వచ్చాడు ఇంకో యూనిట్ సెల్ ఇక్కడ. సో టాప్ లో ఉన్నది ఒకటి, ఇక్కడ ఒకటి 2, అబోవ్ ఇంకోటి యూనిట్ సెల్ ఇలా ఉంటుంది టచ్ అయ్యి. సో టోటల్ గా ఎడ్జెస్ లో ఉన్న యాటమ్ 4 యూనిట్ సెల్స్ టచ్ అయ్యిరా. అండ్ ఫర్ దిస్ కాంట్రిబ్యూషన్ పర్ యూనిట్ సెల్ వచ్చి 1/4 పర్ యూనిట్ సెల్ అమ్మ, 1/4 పర్ యూనిట్ సెల్. నెక్స్ట్ ఫేస్ సెంటర్ అంటే ఇదిరా, ఇక్కడ ఇంటిగ్రేటెడ్ ఉంది కదమ్మా, అలా పెట్టుకుని అక్కడ ఉన్నా అనుకో, ఇంకా దీనిపైన ఇంకో యూనిట్ సెల్ టచ్ అయ్యింది అంతే. మళ్ళీ ఈ ఫేస్ ఇంకోటి. సో ఓన్లీ ద ఆటమ్ వచ్చి ప్రెజెంటెడ్ ఫేస్ సెంటర్. ఫేస్ సెంటర్ లో ఉన్నది 2 యూనిట్ సెల్స్ అండ్ ఇట్స్ కాంట్రిబ్యూషన్ పర్ యూనిట్ సెల్ హాఫ్, పర్ యూనిట్ సెల్ హాఫ్. ఇవి గుర్తుంచుకోవాలి. వాడు కావాలని పర్సంటేజ్ అడుగుతాడు. పర్సంటేజ్ అడిగితే ఇది 100% కాంట్రిబ్యూషన్ పర్ యూనిట్ సెల్, ఇది 12.5% కాంట్రిబ్యూషన్, ఇది వచ్చేటప్పటికల్లా 25%, ఇది వచ్చేటప్పటికల్లా
50% రా. ఇది వచ్చేటప్పటికల్లా 50%. సార్ ఇవన్నీ మాకు ఎందుకు? మీకు చెప్పిన లాజిక్స్ ఏంట్రా అంటే యాటమ్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి గుర్తుంచుకో, అండ్ ఏ యాటమ్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి, టోటల్ యాటమ్స్ ఎన్ని ఉంటాయి, అండ్ కాంట్రిబ్యూషన్ బై హార్ట్ చేసి ఉంటాయి. సార్ ఎడ్జ్ అర్థం అవ్వదు సార్, కొంతమందికి అర్థం అవ్వదు, ఎందుకంటే లైవ్ లో చెప్తేనే అర్థమైంది. ఇది మనకి ఆన్లైన్ కాదు, కష్టం. లైవ్ లో చెప్తే అర్థమైంది. కాబట్టి సార్ ఉన్న 4 పాయింట్స్ రా. కార్నర్ బాడీ సెంటర్ 1/1, కార్నర్స్ 1/8, ఎడ్జెస్ 1/4, ఫేస్ సెంటర్ హాఫ్. చాలు, ఇంకెద్దు. సార్ ఇలా పక్కన యూనిట్ సెల్స్ మాకు అర్థం అవట్లేదు, వద్దే. ఉన్నవి 4 పాయింట్స్ గుర్తుంచుకుంటే అయిపోయిందిగా. ఎక్కడ కాంట్రిబ్యూషన్ మారదు, మనకి యూనిట్స్ ఇవే ఉంటాయి, లాటిస్ పాయింట్స్, కాంట్రిబ్యూషన్స్ ఇవే ఉంటాయి. నో ఛాన్స్, నో చేంజ్ ఇన్ ద కాంట్రిబ్యూషన్. కాంట్రిబ్యూషన్ లో మారవరా. కాబట్టి హ్యాపీగా అది గుర్తుంచుకుంటే అయిపోయిందిగా. రైట్, నెక్స్ట్. ఇప్పుడు చూడండి, NaCl స్ట్రక్చర్ మనకి ఇదంతా NaCl అమ్మా, ఇదంతా కలిపి ఒక NaCl యూనిట్ సెల్. దాంట్లో జాగ్రత్తగా చూడండి, NaCl ది. సారీ, NaCl లో ఏ ఆటమ్స్ ఉంటాయి? బాడీ సెంటర్, కార్నర్స్, ఎడ్జెస్, ఫేస్ సెంటర్స్. బాడీ సెంటర్స్ మొత్తం ఎన్ని ఉంటాయి? 1, కార్నర్స్ 8, ఎడ్జెస్ 12, ఫేస్ సెంటర్స్ 6. అండ్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఒక్కొక్క దానికి ఎంతమ్మా? కాంట్రిబ్యూషన్ ఎంత? 1/1, 1/8, 1/4, 1/2 రా. మొత్తం ఒక ఆటమ్ ఉంది, 100% దీనికేరా. అంటే టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ అంటే ఇంటూ వేసుకోవాలి. ఇంటూ అంటే ఓవరాల్ గా నీకు ఒక బాడీ సెంటర్, ఒక కార్నర్ ఉన్నవి 8, కానీ ఒక్కొక్క దాని కాంట్రిబ్యూషన్ 1/8, 1/8 కదరా. 1/8, 1/8, 1/8, 1/8 అంటే టోటల్ పర్ యూనిట్ సెల్ 1. అండ్ ఎడ్జెస్ వచ్చి 3, ఫేస్ సెంటర్స్ వచ్చి 4. అండ్ ఏం చెప్పాను నేను? ఈ రెండు ఒక టైప్ ఆఫ్ అయాన్స్, అండ్ ఈ రెండు 1 టైప్ ఆఫ్ అయాన్స్. లెట్ us take it as Na+ అనుకుందామమ్మా, అండ్ ఇట్ మీన్స్ Cl-. అంటే టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అయాన్స్ పర్ యూనిట్ సెల్ ఎన్ని ఉంటాయంటే 8 అయాన్స్. సార్ ఇందాక మరి 27 చెప్పారు కదా, లాటిస్ పాయింట్స్ 27 ఉంటాయి, బట్ అందులో మనకు ఉపయోగపడే అయాన్స్ ఓవరాల్ గా 8 రా. ఓవరాల్ గా వచ్చేప్పటికల్లా 8. అంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పేది చూడండి ఒకసారి. 1 యూనిట్ సెల్ ఆఫ్ సంవత్సరం అడుగుతాడు. 1 యూనిట్ సెల్ ఆఫ్ ఎన్ని అంటే ఇదంతా దీనికి 8 అయాన్స్ ఉంటాయి. 8 అయాన్స్, 4 అయాన్ పేర్స్, 4 అయాన్ పేర్స్, 4 Na+ అయాన్స్, 4 Cl- అయాన్స్, 4 Na+ అయాన్స్, 4 Cl- అయాన్స్. 1 యూనిట్ సెల్ అంటే 4 Na+ అయాన్స్, 4 మోల్స్ కాదుగా, 4 Na+ అయాన్స్, 4 Cl- అయాన్స్. దట్ ఈస్ టోటల్ వెయిట్ వచ్చి 58.4 into 58.5 AMU. అటామిక్ ఒక్కొక్క ఆటమ్ అటామిక్ వెయిట్, గ్రామ్ అటామిక్ వెయిట్ కి అటామిక్ వెయిట్ తేడా AMU అన్న. NaCl అంటే NaCl సోడియం 23, Cl 35.5 అంటే 58.5 గ్రామ్స్ అయితే 4 మోల్స్ రా. మరి ఒక్కటే కాబట్టి AMU అనాలమ్మా. NaCl మామూలు హీలియం అంటే ఎంత? 4 గ్రామ్స్ అంటాం. హీలియం ఆటమ్ వెయిట్ ఎంత అంటే 4 AMU. 4 AMU అమ్మా. సో 4 into 58.5 AMU రా. 4 into 58.5 AMU. అదే మనకి 1 mole of unit cells of NaCl. 1 mole of moles మార్చుకున్నాడు. మోల్స్ మార్చుకున్నా అంటే ఇక్కడ గ్రామ్స్ లో మార్చుకోవాలిరా. దట్ ఈస్ 4 into 58.5 grams. 1 mole of unit cells అంటే ఎన్ని యూనిట్ సెల్స్ రా? 6 into 10⁻23 యూనిట్ సెల్స్. సో ఇది గుర్తుంచుకోండి రా.
4 into 6 into 10 power 23 unit cells of NaCl at the weight 4 into 58.5. దీని మీద రెండు మోడల్ సమ్స్ నీకు వెళ్ళాలి. ఇవాళ అసైన్మెంట్ లో పెట్టానమ్మా. ఇవాళ పెట్టే అసైన్మెంట్ లో దీన్ని సమ్స్ చెప్పాను. ఓకే 6 into 10 power 23 యూనిట్ సెల్స్ లో వెయిట్ ఎంత 4 into 58.5. ఒక యూనిట్ సెల్ యొక్క వెయిట్ ఎంత అంటే ఒకటంటే బై అవగారు గ్రామ్స్ లో. ఓకే ఏఎంయూ లో ఏముంది ఏఎంయూ పెడతాం గ్రామ్స్ లో చెప్పినప్పుడు బై అవగాడ్రో లేదా 1 గ్రామ్ లో ఇన్ని యూనిట్ సెల్స్ ఉంటాయి 6 into 10 power 23 యూనిట్ సెల్స్ లో ఇన్ని అయితే 1 గ్రామ్ లో ఎంత ఉంటాయి. సో ఈ విధంగా మనం అడగచ్చు ఛాన్సెస్. ఇదేంటి ఇది మనకి NaCl రా. అండ్ ఇక్కడ అడిగే క్వశ్చన్స్ జాగ్రత్తగా ఒకసారి చూసుకోండి రా. సో మీరు ఇది గుర్తుంచుకోవాలి ఏ కాంట్రిబ్యూషన్ ఆటమ్స్ ఏంటి రైట్. అలాగే 6 into 10 power 23 యూనిట్ సెల్స్ ఆఫ్ NaCl రా is equal to 4 into 58.5 grams అన్న 4 into 58.5 grams. నెక్స్ట్ ఒక మోడల్ డైరెక్ట్ ఇది ఎన్ని గ్రామ్స్ ఉన్నాయి ఎన్ని యూనిట్ సెల్స్ ఉన్నాయి అవి అడుగుతాడు. కానీ మొన్న మీకు రోజు చెప్పారు ఏమని సార్ వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఆఫ్ సోడియం క్లోరైడ్. సోడియం క్లోరైడ్ ఫార్ములా ఏముంది సార్ Na+Cl- కదా సార్. అండర్గో క్రిస్ క్రాస్ చేసుకుంటే వి గెట్ సోడియం క్లోరైడ్ కదా సార్ అంటాం. ఇది ఇలా చెప్పాం కదా సార్. ఇది కాదమ్మా ఇది ఊరినే మనకి అర్థం అవడం కోసం. బట్ యాక్చువల్ గా మనకు వచ్చే అన్ని కూడా దీన్ని వేసుకునేరా. ఇందా తీసుకున్నప్పుడు Na+ అయాన్స్ ఎన్ని వచ్చినాయమ్మా 4 అండ్ యానియాన్స్ ఎన్ని వచ్చినాయి 4. సో రేషియో కట్టుకుంటే ఇది అయానిక్ సాలిడ్స్ కి అంటే మనం తీసుకున్న సాలిడ్ అయానిక్ అయితే మనకి ఫార్ములా కనుక్కుని ఈ పద్ధతి ప్రకారం కనుక్కుంటాం తప్ప ఏదో ఛార్జీలు క్రిస్ క్రాస్ మనకు అర్థం అవడం కోసం చెప్పాం. ఇది కాదురా. అంటే NaCl ఫార్ములా ఎలా వచ్చిందంటే ఈ ప్రకారం ఓకే బేస్డ్ ఆన్ ది యూనిట్ సెల్ బట్టి తప్ప ఇంతేగాని క్రిస్ క్రాస్ మెథడ్ కాదమ్మా. ఓకే క్రిస్ క్రాస్ మెథడ్ ఏదైనా ఏ అయానిక్ సాలిడ్ అన్నా సరే ఇలా క్రిస్టల్ లాటిస్ యూనిట్ సెల్ బేస్ చేసుకుని చేయటమేరా. రైట్ సార్ క్వశ్చన్స్ ఎలా అడుగుతాడు క్వశ్చన్ రాసుకున్నాను. What is the formula of name రాసుకోండి సోడియం క్లోరైడ్ అని రాసుకోండి. what is the formula of sodium chloride when two corner atoms are removed. When two corner atoms are removed. What is the formula of sodium chloride when two corner atoms are removed? రెండు కార్నర్ ఆటమ్ తీసేశారు అంటే మనకి ఎలా రాసుకుంటాం సార్ ఫార్ములా. ఎప్పుడైనా సరే NaCl అనగానే మనకున్న లాటిస్ పాయింట్స్ బాడీ సెంటర్, కార్నర్స్, ఎడ్జెస్ అండ్ ఫేస్ సెంటర్స్ ముందు రాసుకోండి. ఒరిజినల్ గా బాడీ సెంటర్స్ ఎన్ని ఉంటాయి 1, కార్నర్స్ ఎన్ని ఉంటాయి 8, ఎడ్జెస్ 12, ఫేస్ సెంటర్ 6 రా. ఫేస్ సెంటర్ 6 కానీ వాడు ఏం చెప్పాడు 2 కార్నర్ ఆటమ్ తీసాడు. ఇంకేం తీలా ఓన్లీ 2 కార్నర్స్ అంటే బాడీ సెంటర్ లో ఏమి పోరా 1, కార్నర్స్ లో 2 పోయినాయి అమ్మా అంటే 6, ఎడ్జెస్ గురించి ఏం చెప్పలా కాబట్టి 12 అలాగే ఉంటాయి అండ్ ఫేస్ సెంటర్స్ లో కూడా ఏం చెప్పలా కాబట్టి 6 అలాగే ఉంటుంది. నెక్స్ట్ మరి సార్ ఫార్ములా ఎలా కనుక్కుంటాం ఇంటూ ఇట్స్ కాంట్రిబ్యూషన్ రా. కాంట్రిబ్యూషన్ తో మళ్ళీ చేయడమే. కాంట్రిబ్యూషన్ 1/1, కాంట్రిబ్యూషన్ 1/8, కాంట్రిబ్యూషన్ మారదు that is equal to 3/4, contribution 1/4, 3
కాంట్రిబ్యూషన్ 1/2 3. ఏమి చెప్పలేదు క్వశ్చన్ లో, ఏ ఆటమ్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయని చెప్పినప్పుడు బాడీ సెంటర్ లో వి షుడ్ టేక్ ఇట్ యాస్ బాడీ సెంటర్ లో మనకి Na ప్లస్ అనేది తీసుకోవడమేరా, ఏం మెన్షన్ చేయకపోతే. అండ్ మిగతా రెండు పొజిషన్ లో ఏమున్నట్టు Cl మైనస్ రా, Cl మైనస్. ఇప్పుడు Na ప్లస్ అయాన్స్ ఎన్ని ఉన్నట్టమ్మా, Na ప్లస్ అయాన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి 4. అండ్ Cl మైనస్ ఎన్ని ఉన్నాయి 3/4 ప్లస్ 3, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 15/4 అనుకుంటా. 3 4 12 15. So 15/4. Therefore, on getting solvation, we get Na16 Cl15 అమ్మా. ఇది ఫార్ములా. ఓకే, వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా ఆఫ్ సోడియం క్లోరైడ్ అంటే Na16 Cl15. ఎలాగా మళ్ళీ చెప్తాను చూడండి. ఫస్ట్ 2 కార్నర్స్ ఒరిజినల్ గా ఆటమ్స్ రాసుకోవాలిరా, అండ్ ఏ ఆటమ్స్ పోయినాయో అది చెప్తాను కాబట్టి అవి మైనస్ చేసుకుంటాం. అండ్ కాంట్రిబ్యూషన్ డస్ నాట్ చేంజెస్, మల్టిప్లై చేసుకుంటాం, అవి ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయో యాడ్ చేసుకుంటే అయిపోయిందిరా. ఏమి చెప్పకపోతే బాడీ సెంటర్ ఎడ్జెస్ లో Na ప్లస్ అండ్ కార్నర్స్ లో ఫేస్ సెంటర్ లో Cl మైనస్ రా. ఆడు అంతే, ఇదంతా డైరెక్ట్ చేసుకుంటూ వచ్చేస్తాను. ఫస్ట్ మోడల్. సెకండ్ మోడల్, ఓకే. అంటే ఏ ఆటమ్స్ ఎక్కడ పోయినా కాంట్రిబ్యూషన్ మారవు, ఇవి ఓన్లీ ఇవే చూసుకోవాలిరా, ఇన్ని ఆటమ్స్ పోయినాయి. రైట్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. What is the formula of sodium chloride? What is the formula of sodium chloride? What is the formula of sodium chloride? When all atoms present on one phase, if all the atom present on one phase are removed, ఒక ఫేజ్ లో ఉన్న ఆటమ్స్ అన్ని తీస్తాడు. అయితే సార్ ఎలాగా, మళ్ళీ సేమ్ బాడీ సెంటర్, కార్నర్స్, ఎడ్జెస్, ఫేస్ సెంటర్స్. బాడీ సెంటర్ 1, కార్నర్స్ 8, ఎడ్జెస్ 12, ఫేస్ సెంటర్ 6. ఏమైపోయినాయి, ఒక్క ఫేస్ అంటే ఒక్క లైన్, ఒక గోడ మీద ఉన్న ఆటమ్స్ అన్ని పోయినాయి అన్నాడు. ఒక గోడ అంటే ఇదేగా అమ్మా, ఇదేగా, ఒక గోడ మీద ఉన్న ఆటమ్స్ అన్ని పోయినాయి అంటే ఏమైపోయినట్టు, కార్నర్స్ 4 పోతాయి చూసుకోండి. కార్నర్స్ 4, బాడీ సెంటర్ పోదురా, బాడీ సెంటర్ ఇక్కడ ఉంది. ఒక ఫేస్ అంటే ఇది ఫేస్ కాదు రోయ్, ఇది మధ్యలో లైన్, అది ఫేస్ కాదు, అది ఫేసెస్ 6 ఉంటాయి. సో నెక్స్ట్ ఫేస్ సెంటర్ ఒకటి పోయిందమ్మా, ఫేస్ సెంటర్ ఆటమ్ ఒకటి పోయింది. అండ్ ఎడ్జెస్ ఎన్ని పోయినాయి 4 పోయినాయి, 4 పోయినాయి. సో ఇంకా రిమైనింగ్ అంటే నీకు ఐడియా రావాలి ఏ ఆటమ్స్ ఉన్నాయంటే అన్ని ఐడియా ఉంటేనే మీరు చేయగలం. అందుకని ఎక్కడ సార్ కార్నర్స్ ఎక్కడ ఉంటే ఫేస్ సెంటర్స్ ఎక్కడ ఉంటే మనకి ఇటువంటి ఏం చేయలేము అన్నమాట. రైట్, సో 1 4 8 5 కాంట్రిబ్యూషన్ 1/1 1/8, కాంట్రిబ్యూషన్ మారదురా 1/4 1/2 అమ్మ, 1/2, దట్ ఈస్ 1 2 1/2 2.5 2.5 అంటే ఇది 1/2 0.5 రాసుకో. ఈ రెండు ఒకటి అని చెప్పాను అండ్ ఈ రెండు ఒకటి చెప్పా అంటే Na ప్లస్ ఎన్ని వస్తాయి 3 వస్తాయిరా, Na ప్లస్ 3, Cl కూడా 3. సో రేషియో చేస్తే వి గెట్ అంటే ఫార్ములా మారలేదురా, NaCl అన్న, NaCl. అలా మనకి ఎలాగైనా కనుక్కోవచ్చు. రాయితీ కానీ జస్ట్ చెప్పండి చాలు. The axis, the atom which are present on the axis, which is passing through two opposite phase centers.
రెండు ఆపోజిట్ ఫేస్ సెంటర్స్ నుంచి ఒక యాక్సిస్ అంటే ఒక లైన్ పాస్ చేసాము. అయితే ఆ యాక్సిస్ లో ఉన్న యాటమ్స్ అన్ని రిమూవ్ చేశాడు. ఆ యాక్సిస్ లో ఉన్న యాటమ్స్ అన్ని రిమూవ్ చేశాడు. రెండు ఆపోజిట్ ఫేస్ సెంటర్స్ అంటే ఈ ఫేస్ సెంటర్ నుంచి ఈ ఫేస్ సెంటర్ కి ఒక యాక్సిస్ గీసాడు. ఇంకెక్కడ టచ్ అవ్వ చూసుకోండి. ఫేస్ సెంటర్స్ ఇంకెక్కడ టచ్ అవ్వవు. ఏమేం పోతాయి? రెండు ఆపోజిట్ ఫేస్ సెంటర్స్ అంటే రెండు ఫేస్ సెంటర్స్ పోతాయి. ఒక బాడీ సెంటర్ పోయిద్దమ్మా. ఒక బాడీ సెంటర్ పోయింది. నెక్స్ట్ డయాగ్నల్ అన్నాడు. డయాగ్నల్ అంటే ఏంటి? ఈ డయాగ్నల్ ఇది దేనికి ఇలాగ వెళ్తే ఏ యాటమ్స్ పోతాయని అడుగుతాడు. ఆపోజిట్ డయాగ్నల్. ఒక డయాగ్నల్ నుంచి వెళ్ళినప్పుడు ఓకే ఆపోజిట్ ఈ కార్నర్ నుంచి అంటే ఈ పై కార్నర్ నుంచి ఆ కింద కార్నర్ కి రా. ఓకే ఆపోజిట్ ఆ కార్నర్ నుంచి కిందన్న కార్నర్ కి వెళ్తే అంటే ఇక్కడున్న కార్నర్ కి ఇక్కడున్న కార్నర్ కి రా. ఈ కార్నర్ కి ఈ కార్నర్ కి అంటే ఇది కనపడదు మనకి. ఇది ఎలాగా అంటే మీరు తీసుకుంటే కరెక్ట్ గా 2 డైమెన్షనల్ 3 డైమెన్షనల్ తెలిసిపోయిరా. ఈ ఫేస్ సెంటర్స్ ఏంటో ఫేస్ సెంటర్స్ అడ్డు కదా. సో ఆ కార్నర్ బాడీ సెంటర్ అంటే బాడీ డయాగ్నల్ ఆపోజిట్ వెళ్తుంటే 2 కార్నర్స్ పోతాయి. 1 బాడీ సెంటర్ పోయిద్రమ్మ. 2 కార్నర్స్ 1 బాడీ సెంటర్. అలాగా క్వశ్చన్స్ ఏ విధంగా అడగచ్చు. ఓకే ఒక ప్లేన్ లో ఓన్లీ ఎడ్జెస్ ఒకటే పోయినాయి. ఒక ప్లేన్ లో ఓన్లీ ఫేస్ సెంటర్ ఒకటే పోయింది. లేదా ఎలాగ ఏంటి ఇవన్నీ కూడా ఒకసారి మళ్ళీ రివైజ్ చేసుకుంటే యు గెట్ అన్ ఐడియా. ఓకే అది నోట్స్ లో ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చమ్మా. సో చూసుకోండి ఒకసారి. నెక్స్ట్ సేమ్ ఇలాగే మనకి ఇంకొక ఫార్ములా ఉందిరా. దట్ ఈస్ మీకు డయాగ్రామ్ మీకు అర్థం అవడం కోసం ఇలా గీసాను రా. ఇది ఇలాగా కార్నర్ లో ఒక ఆటమ్, మధ్యలో ఒక ఆటమ్, కార్నర్ లో ఒక ఆటమ్ అని చెప్పాను. బట్ యాక్చువల్ గా మనకు ఉండేది ఇలా తీసుకుంటే రా. ఒక లైన్ తీసుకుంటే ఇక్కడ సిఎల్ అనుకున్నాం. ఇక్కడ ఎన్ఏ ఇలా ఉంటదమ్మా. సిఎల్ ఎన్ఏ సిఎల్. అంతేగాని ఈ గ్యాప్లు ఏమి ఉండవు. మీకు అర్థం అవడం కోసం గ్యాప్ చెప్పాను కానీ ఇక్కడ సిఎల్ ఇక్కడ ఎన్ఏ ఇక్కడ సిఎల్ ఇలా ఉంటది. అండ్ ఈ మొత్తాన్ని ఏమంటారంటే మా ఎడ్జ్ లెంత్ అంటారు. ఆ మొత్తాన్ని ఏమంటారంటే ఎడ్జ్ లెంత్. సో ఎడ్జ్ లెంత్ వాల్యూ ఎడ్జ్ లెంత్ సింబల్ స్మాల్ ఏ అంటారు. ఎడ్జ్ లెంత్ సింబల్ స్మాల్ ఏ ఇస్ ఈక్వల్ టు 2 into radius of cation plus radius of anion. చూడమ్మా కరెక్టేనా? cation anion radius plus 2 into radius of cation plus radius of anion. So edge length is equal to 2 into radius of cation అంటే A is equal to 2 into radius of Na plus ion plus radius of Cl minus ion. ఇది కూడా అడగచ్చమ్మా సమ్స్ లో. ఎడ్జ్ లెంత్ ఇస్తాడు, క్యాటియాన్ గాని యానియాన్ గాని ఇచ్చి అంటే 1 2 3 టర్మ్స్ లో 2 టర్మ్స్ ఇచ్చి 1 టర్మ్ అన్నోన్ అంటారు. సో అది కూడా అడగచ్చు ఛాన్సెస్. ఇది NaCl గురించి అమ్మా. నౌ లెట్స్ గో ఫర్ నెక్స్ట్ కాంపౌండ్ వచ్చి సీజియం క్లోరైడ్.
నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికల్లా మనకి సీజియం క్లోరైడ్ అమ్మ. ఇంకో స్ట్రక్చర్ వచ్చి సీజియం క్లోరైడ్. అండ్ సార్ లిమిటింగ్ రేడియస్ రేషియో ఫర్ దిస్ వన్ నియర్లీ 0.91, నియర్లీ 0.91, కొంతమంది 92 అంటారు, కొంతమంది 93 అంటారు, నియర్లీ. సో లిమిటింగ్ రేడియస్ 0.93 అంటే ఆటోమేటిక్ గా కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ వచ్చి 6 కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ వచ్చి 6 అండ్ షేప్ ఆఫ్ ది క్రిస్టల్ వచ్చి BCC అమ్మ. బాడీ సెంటర్డ్ క్యూబిక్ లాటిస్. బాడీ సెంటర్డ్ క్యూబిక్ లాటిస్ అంటే అక్కడే ఉంటాయి సార్. ఇది ఇందాక ఇస్తున్నారు రైట్. ఏంటి సార్ అంటే ఇట్ విల్ కంటైన్ బాడీ సెంటర్ లో ఉంటది ఆటం అండ్ మిగతావి ఫ్లోరిన్స్. ఫ్లోరిన్స్ కానీ ఏదోటి Cl ఓన్లీ కార్నస్ గానే ఉంటాయి. అదేంటి సార్ మనం నేర్చుకునేది ఇప్పుడు NaCl స్ట్రక్చర్ అంటే ఇక్కడ ఉంటాయి ఫేస్ సెంటర్స్ లో కార్నర్స్ లో ఉంటాయని ఆల్రెడీ ఉన్నాయి అక్కడ, దాన్ని మనం నేర్చుకుంటాం. అంతేగాని సార్ ఇక్కడ సీజియం క్లోరైడ్ ఎందుకని ఎడ్జెస్ ఉండవు, ఎందుకని మనకి ఫేస్ సెంటర్స్ ఉండవు అంటే కాదురా. సీజియం క్లోరైడ్ స్ట్రక్చర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అంటే ఎక్స్రే డైఫ్రాక్షన్ ద్వారా చూసుకుంటే BCC వచ్చినాయి, కార్నర్స్ లో క్లోరిన్, బాడీ సెంటర్ లో సీజియం లేదా రివర్స్, సెంటర్ లో క్లోరిన్, బాడీ కార్నర్స్ లో సీజియం అలా ఉంటున్నాయి. అంతేగాని అక్కడ ఇది ఎందుకు ఉంది సార్ ఇక్కడ ఎందుకు ఉందా అంటే కుదరదు. అది ఏంటంటే ఎక్స్పెరిమెంటల్ గా చూసుకున్నప్పుడు దాని యొక్క స్ట్రక్చర్ ఇది NaCl అది దీనికి ఇలా ఉంటది అని చెప్తున్నారు. అంతే ఉన్న దాన్ని బట్టి మనం మార్చుకున్న పేర్లు అంతే. రైట్. ఇక్కడ మనకి మొత్తం ఎన్ని ఉంటాయమ్మా? బాడీ సెంటర్ 1, కార్నర్స్ ఇన్ 8. ఒక ఆటం ఇక్కడ సీజియం అంటే ఇక్కడ క్లోరిన్ ఉన్నట్టు, ఇక్కడ సీజియం అంటే ఇక్కడ క్లోరిన్ ఉన్నట్టు. కాంట్రిబ్యూషన్ మారదురా. 1/1 1, కాంట్రిబ్యూషన్ 1/8 1. సో ఒక సీజియం అయాన్ ఉంది, ఒక క్లోరిన్ అయాన్ ఉందిరా. కాబట్టి ఫార్ములా వచ్చి సీజియం క్లోరైడ్. మళ్ళీ ఇందాకలాగే సార్ ఒక యూనిట్ సెల్ అయితే సీజియం అటామిక్ వెయిట్ ప్లస్ క్లోరిన్ అటామిక్ వెయిట్ కనుక్కోవడం అని గ్రామ్స్ అని ఇవన్నీ సేమ్. జస్ట్ అక్కడికి ఇక్కడ తేడా. అక్కడ వచ్చేటప్పుడు 0.73 ఉంటుంది అండ్ కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ 8 అమ్మ సార్. కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ 8 అక్కడ కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ 6. ఇక్కడ BCC అక్కడ FCC అంటారమ్మా. అక్కడ మొత్తం ఆటమ్ 4 టైప్స్ ఉంటాయి. బాడీ సెంటర్, కార్నర్స్, ఎడ్జెస్, ఫేస్ సెంటర్. టోటల్ లాటిస్ పాయింట్స్ ఎన్ని ఉంటాయరా అంటే 27. ఇక్కడ టోటల్ లాటిస్ పాయింట్స్ ఎన్ని ఉంటాయంటే 9. అండ్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఎన్ని ఉంటాయి, సారీ యాక్చువల్ నెంబర్ ఆఫ్ అయాన్స్ ఎన్ని ఉంటాయి, 2 ఉంటాయి. అందులో ఒకటి సీజియం, ఒకటి క్లోరిన్ అమ్మా. ఇది సేమ్ ఇక్కడలాగే ఆటమ్స్ మిస్ అవటం అలాంటి ఇక్కడ అడగడమ్మా. ఓన్లీ కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ అవి అడుగుతారా. ఇది మనకి ఏంట్రా అంటే అయానిక్ క్రిస్టల్స్ గురించి అమ్మా. రైట్. నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికల్లా కోవలెంట్ బాండ్ అమ్మా. ఈ కోవలెంట్ బాండ్ గురించి చెప్పేటప్పుడు ముందు స్ట్రక్చర్స్ నేర్చుకోవచ్చురా. లూయిస్ డాట్ స్ట్రక్చర్. అయానిక్ బాండ్ గురించి చెప్పింది కోసెల్ అండ్ కోవలెంట్ బాండ్ గురించి చెప్పిందంతా కూడా లూయిస్. అండ్ విచ్ ఈస్ కాల్డ్ స్ట్రక్చర్ గురించి చెప్పినప్పుడు లూయిస్ డాట్ స్ట్రక్చర్ అంటారు. లూయిస్ డాట్ స్ట్రక్చర్ అంటే ఒక కాంపౌండ్ స్ట్రక్చర్ రాసేటప్పుడు ఎలా రాయాలి ఏంటి.
రైట్ సార్ సింపుల్ రా ఓ కష్టపడద్దు సింపుల్ గా నేర్చుకోండి చాలా ఈజీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏం చేయాలంటే we have to count total number of valence electrons ఎన్ని ఉన్నాయో చూసుకోవాలి టోటల్ valence electrons అంటే sum of group numbers ఆ కాంపౌండ్ లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ యొక్క గ్రూప్ నెంబర్స్ కనుక్కోవాలి మొత్తం యాడ్ చేసుకుంటే valence electrons వస్తాయమ్మా ఓకే ఒకవేళ అయాన్ కంటే మనం తీసుకున్న మాలిక్యూల్ చార్జ్ ఉందనుకో ప్లస్ ఉంటే మైనస్ చేయాలి మైనస్ ఉంటే ప్లస్ చేయాలి చెప్తాను ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్తాను నెక్స్ట్ ఆ ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ ని we have to distribute సార్ ఏం ఉపయోగపడదు ఈ పాయింట్స్ ప్రాక్టికల్ గానే చెప్తుంటే అర్థమైంది ఎగ్జాంపుల్ లో సో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి such that every atom tries to get 8 electrons except హైడ్రోజన్ కాకుండా మిగతా వాటిలో 8 ఎలక్ట్రాన్స్ వచ్చేటట్టు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసుకోవాలి ఓకే హైడ్రోజన్ లిథియం బెరిలియం అయి కాకుండా మిగతా అన్ని ఎలిమెంట్స్ కింద 8 ఎలక్ట్రాన్స్ వచ్చేటట్టు చూసుకోవాలి రాకపోతే దాన్ని అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి ఎలా అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి ఏంటి అనేది చూడండి డైరెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తే మీకు అర్థమైంది లెట్ us take కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఫస్ట్ valence electrons కనుక్కోరా valence electrons అంటే గ్రూప్ నెంబర్స్ కార్బన్ గ్రూప్ నెంబర్ ఎంతమ్మా 4 6 కాదు అటామిక్ నెంబర్ 6 గ్రూప్ నెంబర్ 4 ఆక్సిజన్ గ్రూప్ నెంబర్ 60A గ్రూప్ 6 2s are 12 సో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ చాలా మంది కనుక్కుంటారు మిస్టేక్ అయిపోతుందిరా 8 అని రాస్తారు ఆక్సిజన్ అటామిక్ నెంబర్ 8 గ్రూప్ నెంబర్స్ రాసుకోవాలి రైట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు బేసిక్ సార్ ఈ రెండిట్లో లెస్ ఎలక్ట్రాన్ నెగిటివ్ ఏది కార్బన్ అది రాసుకుని ఆక్సిజన్స్ ని ఇలా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసుకో సార్ ఇక్కడే పెట్టుకోవచ్చు ఇక్కడ ఉంటే ఈక్వల్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసుకున్నాం రైట్ మొత్తం ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి 16 అందులో ఫస్ట్ ఒక్కొక్క బాండ్ పెట్టారా అంటే ఎన్ని ఉంటాయి అలా ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ కూడా కరెక్ట్ దాంట్లో ప్యారల్ గా చేద్దాం ఇంకో ఎగ్జామ్ ప్యారల్ గా చేద్దాం లెట్ us take PO4 minus 3 రా PO4 minus 3 అమ్మ PO4 minus 3 కన్నా అప్పుడే చార్జెస్ ఎందుకు ఓజోన్ valence electrons ఇన్ని 6 3s are 18 electrons సార్ అన్ని ఆక్సిజన్ కాబట్టి అలాగే పెట్టుకోవచ్చు రైట్ ఫస్ట్ ఇక్కడ బాండ్ పెట్టేసాను ఫస్ట్ నెక్స్ట్ మిగతా ఎలక్ట్రాన్స్ ని లోన్ పేర్స్ గా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయండి అవుట్ ఆఫ్ 16 4 వెళ్ళిపోయినాయి కదమ్మా 4 వెళ్ళిపోయినాయి ఇంకెన్ని ఉండాలి 12 ఉండాలిరా అంతేగా 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 చూసుకోండి ఒకసారి మళ్ళీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కార్బన్ ఆక్సిజన్ ఒక్కొక్క బాండ్ పెట్టేసాం ఒక బాండ్ వచ్చి 2 ఎలక్ట్రాన్స్ రా సో అవుట్ ఆఫ్ 16 4 అయిపోయిన ఇంకేంటంటే 12 ఈక్వల్ గా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయండి పేర్స్ కింద డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలిరా సింగిల్ ఎలక్ట్రాన్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయగలడు పేర్స్ కింద 3 అయిపోయినాయి 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ఈక్వల్ సరిపోయింది కానీ సార్ ఎవ్రీ ఆటమ్ ట్రైస్ టు గెట్ ఆక్టేట్ రావాలి కార్బన్ సరిపించండమ్మా 2 + 2 4 5 6 7 8 సరిపోయింది బట్ ఆక్సిజన్ వచ్చినాయా 1 2 3 4 5 6 వచ్చినాయి ఇంకా 2 ఎలక్ట్రాన్ తగ్గి అప్పుడు ఈ ఎలక్ట్రాన్ పై డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసుకోవాలి షేరింగ్ ఉపయోగిస్తారు అంటే రైట్ అలాగే ఈ పేరు ఇక్కడ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసుకో అప్పుడు అన్నిటికీ 8 వచ్చి చూడు ఎవ్రీ ఆటమ్ విల్ గెట్ 8 ఎలక్ట్రాన్స్ చూడమ్మా కార్బన్ చుట్టూ ఎన్ని బాండ్స్ ఉన్నాయి 4 బాండ్స్ ఈచ్ బాండ్ 2 రా 4 2s are 8
ఆక్సిజన్ చుట్టూ 2 లోన్ పేర్స్ 2 ప్లస్ 2 బాండ్స్ అంటే 8 సరిపోయింది. అలా ఇక్కడ రా 18 లో ఆల్రెడీ 2 వెళ్ళిపోయినాయి రా 2 కాదు 4 ఎలక్ట్రాన్స్ అయిపోయినాయి. 4 ఎలక్ట్రాన్స్ అయిపోతే 16 రావాలి. 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 అయిపోయింది కదా 13 14 అన్నమ్మా అయిపోయినాయి. 1 2 3 4 5 6 6 2s are 12 ఇంకా 2 ఎలక్ట్రాన్ పేర్స్ ఉన్నాయి కానీ ఈ సెంటర్ లో పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు చూడమ్మా అంతేనా 18 కరెక్టేనా ఆక్సిజన్ అంటే 6 టేబుల్స్ 3 18 4 వెళ్ళిపోయినాయి కదమ్మా అంతేనా సరిపోయిందా 4 అంటే ఇంకెన్ని ఉంటాయి 14 సారీ ఇక్కడ తప్పేసాం 14 అది తేడా వస్తుంది 14 అంటే మొత్తం ఎన్ని పేర్స్ పెట్టుకోవచ్చు 7 పేర్స్ పెట్టుకోవచ్చు మొత్తం ఎన్ని పేర్స్ అమ్మా 7 పేర్స్ 7 లో ఆల్రెడీ 1 2 3 4 6 అయిపోయింది ఇంకొక పేరు పెట్టాలి ఎక్కడ పెడదాం సార్ ఇక్కడ పెడడానికి అవకాశం లేదు ఎందుకంటే 1 2 3 4 బాండ్స్ 8 ఎలక్ట్రాన్స్ అయిపోయినాయి ఇక్కడ కానీ అందుకని 1 1 పెట్టకూడదు అని ఈ ఆడ్ నెంబర్ పెట్టకూడదు ఈవెన్ 2 2 పెట్టాలి అంటే ఇక్కడ పెడదామమ్మా నీ ఇష్టం ఇక్కడ పెడదాం పెట్టినాను కూడా ఏమైంది ఇది ఆక్టేట్ సరిపోయిందిరా బట్ ఇది ఆక్టేట్ సరిపోయిందా సరిపోదా అంటే ఇప్పుడు ఇది షేరింగ్ ఉపయోగిస్తాం షేరింగ్ ఉపయోగిస్తే ఇప్పుడు దీనికి కూడా సరిపోయింది చూడండి దానికి కూడా సరిపోయింది ఓకే నెక్స్ట్ మూడో ఎగ్జాంపుల్ NH3M NH3 అంటే గ్రూప్ నెంబర్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ 5 అండ్ హైడ్రోజన్ వచ్చి 3 రా టోటల్ 8 ఎలక్ట్రాన్స్ టోటల్ 8 ఎలక్ట్రాన్స్ ఎక్సెప్షనల్ కేస్ అమ్మా జనరల్ గా ఇందాక స్టార్టింగ్ ఏం చెప్పాను లెస్ ఎలక్ట్రాన్ నెగిటివ్ ఆటమ్ సెంటర్ లో పెట్టాలి అన్నా బట్ ఇక్కడ ఎక్సెప్షనల్ నైట్రోజన్ సెంటర్ లో పెడతామమ్మా అండ్ హైడ్రోజన్ నీ ఇష్టం ఎలాగైనా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసుకోవచ్చు ఇలా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసి మొత్తం ఉన్నాయి 8 లో ఒక్కొక్క బాండ్ పెట్టేసాం ఇంకొక 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి హైడ్రోజన్ కి ఒక బాండ్ చాలమ్మా హైడ్రోజన్ ఒక బాండ్ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ చాలు అంటే ఇంకా కంపల్సరీగా లోన్ పేరు ఎక్కడ పెట్టాలి ఇక్కడ లక్కీగా ఇక్కడ కూడా సరిపోయింది 8 వచ్చి అలా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసి ప్రతి దానికి ఇంతేరా ఎవ్రీ కేస్ ఏ కేసులో అయినా సరే మనకి ఇలాగే మనం చూసుకుంటూ వెళ్తామమ్మా అలాగే చార్జెస్ కూడా అంతే ఇప్పుడు ఇందాక SO4 మైనస్ తో PO4 మైనస్ తో చెప్పాను గుర్తులేదని రైట్ సల్ఫర్ గ్రూప్ నెంబర్ 6 అండ్ ఆక్సిజన్ గ్రూప్ నెంబర్ కూడా 6 మైనస్ అంటే ప్లస్ అని తీసుకోవాలి ఎందుకంటే ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ అన్నట్టు కాబట్టి 6 4 24 ప్లస్ 6 30 30 ప్లస్ 2 32 ఎలక్ట్రాన్స్ సో ఇందులో సల్ఫర్ ఆక్సిజన్ 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 ఒక్కొక్క బాండ్ పెట్టే ముందు ఒక్కొక్క బాండ్ పెట్టే అయిపోయింది అంటే ఇప్పుడు ఎన్ని అయిపోయినాయి 8 అయిపోయినాయి 8 అయితే ఇంకెన్ని ఉన్నాయి 32 మైనస్ 8 అంటే 24 అంటే ఎన్ని పేర్స్ మనకి 12 పేర్స్ రావాలిరా ఎన్ని పేర్స్ రావాలి 12 పేర్స్ రావాలి అంటే 1 2 3 4 పేర్స్ సెంటర్ అక్కర్లేదు ఎందుకంటే ఆక్టేట్ వచ్చేసి సల్ఫర్ 1 2 3 4 ఎన్ని మొత్తం 12 పెట్టాలి 4 అయిపోయింది 6 7 8 9 10 కాదు 1 2 3 4 5 6 7 8 పేర్స్ అయ్యా 8 అయినాయి ఇంకెన్ని ఉన్నాయి 8 అయిపోతే ఇంకా 12 రావాలి 12 అంతేనా 6 5 6 4 24 25 26 32 లో 4 వెళ్ళిపోయింది 32 లో 4 వెళ్ళిపోతే 24 బై 2 అంటే 12 పేర్స్ రావాలి 1 2 3 4 5 6 7 8 అని ఇంకొక 4 ఉన్నాయిరా 4 ఉన్నప్పుడు ఏం చేయాలి సార్ ఇంకా ఛాన్స్ లేదు కదా మళ్ళీ ఇంకా ఎక్స్ట్రా 4 పేర్స్ ఇది మనకి అమ్మ SO4 మైనస్ 2 SO4 మైనస్ అలా ప్రతి దానికి ఆక్టేట్ వచ్చేటట్టు చూసుకుంటూ వెళ్తామేరా ఆక్టేట్ వచ్చేటట్టు చూసుకుంటూ వెళ్తాం బట్ ఎక్సెప్షనల్ కేస్ అమ్మా సల్ఫర్ డయాక్సైడ్ లో సల్ఫర్ ఇస్ ఎన్
expanded octet structure, expanded octet structure, expanded అమ్మా, expanded octet structure అంటే దాని చుట్టూ 6 బాండ్స్ వస్తాయి మనకంటే ఐడియా అంతే. ఐడియా వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే ఈ ఎలక్ట్రాన్ పేరు ఇటు పంపిస్తారమ్మా, ఈ ఎలక్ట్రాన్ పేరుని కూడా ఇక్కడ పంపిస్తారు. అప్పుడు ఏమైందంటే ఇలాగ వచ్చిరా SO4 స్ట్రక్చర్. అంటే సార్ ఎక్స్పాండెడ్ ఆక్సైడ్ ఐడియా ఉండాలి మనకి. ఎక్స్పాండెడ్ ఆక్సైడ్ స్ట్రక్చర్స్ కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి మన బుక్ లో, అవి గుర్తుండాల్సిందేరా. -2 చార్జ్ అంటే స్టార్టింగ్ లో -2 ఉంది కదా, పెట్టలేదు -2. ఇది మనకి స్ట్రక్చర్స్ అంటే కొన్ని ఎక్స్పాండెడ్ ఆక్సైడ్ స్ట్రక్చర్స్ కూడా మనకు గుర్తుంటేనే రాయగలం. సార్ ఇక్కడ మరి 8 కన్నా ఎక్కువ వచ్చినాయి కదా, అందుకే ఎక్స్పాండెడ్ ఆక్సైడ్ అంటారమ్మా, ఎక్స్పాండెడ్ ఆక్సైడ్ అంటారు. రైట్, ఇలాగా ప్రతి మాలిక్యూల్ మీద మనకి ఏంటంటే లెవిస్ డాట్ స్ట్రక్చర్స్ కనుక్కోవచ్చమ్మా. రైట్, స్ట్రక్చర్ వస్తేనే ఇప్పుడు చెప్పే నెక్స్ట్ టాపిక్ వస్తారా. వితౌట్ నోయింగ్ ద స్ట్రక్చర్స్ వి కెనాట్ డిసైడ్ అమ్మా. స్ట్రక్చర్స్ రాకుండా ఇప్పుడు చెప్పే టాపిక్ రాదు. అంటే ఇది ప్రాక్టీస్ చేయాలి గట్టిగా. లెవిస్ డాట్ స్ట్రక్చర్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే తర్వాత వి గెట్ ఇప్పుడు చెప్పే టాపిక్ వస్తారా. ఏం సార్ అది? ఫార్మల్ చార్జ్ అంటారు. ఫార్మల్ చార్జ్, ఫార్మల్ చార్జ్ రిప్రజెంట్ బై సింబల్ QF అంటారు. ఫార్మల్ చార్జ్, వాట్ ఈ మీన్ బై ఫార్మల్ చార్జ్? మనం తీసుకున్న ఒక కోవలెంట్ మాలిక్యూల్ మీద ఓకే ద పాసిబుల్ చార్జ్ ఎక్వైర్డ్ బై an atoms in a కోవలెంట్ మాలిక్యూల్. మనం తీసుకున్న కోవలెంట్ మాలిక్యూల్ మీద ఎంత చార్జ్ అయితే రాగలదో that charge is called as formal charge. The formal charge is defined as the possible charge, okay, the charge which is present on the atom present in a covalent molecule. కోవలెంట్ మాలిక్యూల్ లో ఉన్న ఆటమ్స్ మీద ఎంత చార్జ్ అయితే ఉండగలదో ఆ చార్జ్ ని ఏమంటారంటే ఫార్మల్ చార్జ్ అంటారన్నమాట. ఆ ఫార్మల్ చార్జ్ కనుక్కోవడానికి ఫార్ములా, ఫార్మల్ చార్జ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు గ్రూప్ నెంబర్ ఆఫ్ ది ఆటమ్. ఏ ఆటమ్ అయితే ఫార్మల్ చార్జ్ కనుక్కుంటామో ఆ ఆటమ్ యొక్క గ్రూప్ నెంబర్ మైనస్ నెంబర్ ఆఫ్ లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్, నెంబర్ ఆఫ్ లోన్ పేర్ అంటే పేర్ అంటే ఒకటి కింద లెక్క, నెంబర్ ఆఫ్ లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ మైనస్ నెంబర్ ఆఫ్ బాండ్స్ అరౌండ్ దట్ ఆటమ్. ఆ ఆటమ్ ఎన్ని బాండ్స్ ఫామ్ అయినాయి చూసుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ O3 అమ్మ, O3 ఆల్రెడీ మనం గీస్తాం కాబట్టి యాక్చువల్గా O3 స్ట్రక్చర్ ఇలా ఉంటుంది కదా, ఇలా ఉంటదమ్మా. యాక్చువల్గా డే 2 బాండ్ అంటారు, అది నెక్స్ట్ రేపు వచ్చింది టాపిక్ లో డే 2 బాండ్. అవన్నీ మనకి స్ట్రక్చర్ ఇది బేస్ సార్, గొడవ లేదు, ప్రజెంట్ ఇది ఎంచుకోండి. రైట్, ఆక్సిజన్ ఏ అనుకుందామా, దీని ఆక్సిజన్ బి అనుకుందాం, దీని ఆక్సిజన్ సి అనుకుందాం. రైట్, ఫార్మల్ చార్జ్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఏ, ఆక్సిజన్ ఏ కి గ్రూప్ నెంబర్ ఎంత 6 మైనస్ లోన్ పేర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి 2 మైనస్ బాండ్స్ లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ 4, లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ 4 మైనస్ బాండ్ ఎన్ని ఉన్నాయి, నెంబర్ ఆఫ్ బాండ్స్ ఇన్ 2. సో ఫార్మల్ చార్జ్ 0. ఫార్మల్ చార్జ్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ బి గ్రూప్ నెంబర్ 6 లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఒకటి అంటే 2 ఎలక్ట్రాన్స్ మైనస్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ లోన్ పేర్స్ అని రాస్తే కూడా ఉండదు, నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ లోన్ పేర్స్. నెక్స్ట్ మైనస్ బాండ్స్ ఇన్ నుంచి 3 బాండ్స్ 3 అమ్మ అంటే +1 ఫార్మల్ చార్జ్ ఇన్ ఆక్సిజన్ సి 6 మైనస్ 1 2 3 4 6 మైనస్ 1 మైనస్ ఒక బాండ్ ఏరా
అంటే -1. అంటే ఫార్మల్ చార్జెస్ అంటే ఎలా రాస్తున్నారంటే ఈ ఆక్సిజన్ ఆటమ్ కి 0, ఈ ఆక్సిజన్ ఆటమ్ కి -1 +1 అండ్ ఈ ఆక్సిజన్ ఆటమ్ కి -1 అమ్మ ఫార్మల్ చార్జ్. ఇంకో ఎగ్జాంపుల్, let us take ammonia. And it contain lone pair, right? దీన్ని A అనుకుందాం, దీన్ని B అనుకుందాం, దీన్ని C అనుకుందాం. నైట్రోజన్ ఎలాగో ఒకటే ఉంది కాబట్టి మనకు గొడవ లేదు, రైట్? ఫార్మల్ చార్జ్ ఆన్ నైట్రోజన్ గ్రూప్ నెంబర్ ఎంతమ్మా? 5 మైనస్ లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ 2 మైనస్ ఎన్ని బాండ్స్ ఉన్నాయి? 3 బాండ్స్, అంటే ఫార్మల్ చార్జ్ 0. హైడ్రోజన్ ఆటమ్ A గ్రూప్ నెంబర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ 1 మైనస్ లోన్ పేర్స్ ఏం లేవురా, బాండ్స్ 1 0, అన్ని ఒకటే లేదా? అన్ని ఒకేలా ఉన్నాయి కాబట్టి ఒకటే ఫార్మల్ చార్జ్ ఉంటుంది. therefore దీని మీద ఫార్మల్ చార్జ్ 0, దీని మీద కూడా ఫార్మల్ చార్జ్ 0, ఫార్మల్ చార్జ్ 0, ఫార్మల్ చార్జ్ 0 అమ్మ, ఫార్మల్ చార్జ్ 0. నెక్స్ట్ PO4 -3 అమ్మ, PO4 -3, PO4 -3 అంటే ఇలా ఉంటుందమ్మా. PO4 -3, PO4 -3 రా, రైట్? మీరు చేయొచ్చులేరా? మీరు చేయొచ్చు, రైట్? మీరు అలాగే అదే మోడల్ చేసుకుంటే సరిపోతుందిరా, రైట్? ఫార్మల్ చార్జ్ కాకుండా ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ చార్జ్ అడుగుతాడమ్మ, అది వేరు ఇది వేరు. ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ చార్జ్ అంటే ఏం చేయాలి సార్ అంటే, మనం తీసుకున్న యాటమ్ చుట్టూ ఎన్ని యాటమ్స్ ఉన్నాయా? 4. ఎన్ని యాటమ్స్ ఉన్నాయా? సేమ్ యాటమ్స్ ఉండాలి 4, అండ్ చార్జ్ ఎంత ఉందమ్మా? 3. ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ చార్జ్ అంటే టోటల్ చార్జ్ బై టోటల్ atoms అరౌండ్ సెంట్రల్ atom రా, టోటల్ atoms అరౌండ్ సెంట్రల్ atom అంటే -3/4 -0.75 అమ్మ, మైనస్ కూడా ఉంచుకోవాలిరా, -0.75. సో టోటల్ చార్జ్ ఎంత ఉంది బై టోటల్ ఆటమ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి సెంట్రల్ ఆటమ్ చుట్టూ, అలాగా సేమ్. ఇప్పుడు ఇలా దీనికి లెక్క ఏంటమ్మా? మొత్తం సార్ స్ట్రక్చర్ రాసుకోకుండా, రైట్? స్ట్రక్చర్ రాసుకోకుండా ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ చార్జ్ సార్ మొత్తం -2 ఉన్నాయి, టోటల్ ఆటమ్స్ 4 ఉన్నాయి. కండిషన్ చుట్టుపక్కల ఉన్న ఆటమ్స్ అన్ని సేమ్ ఉంటేనే మన ఫార్ములా అప్లికబుల్ రా, వేరే ఉంటే మాత్రం నాట్ అప్లికబుల్ అమ్మ. సో ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ చార్జ్ అడిగాడా, టోటల్ చార్జ్ అడిగాడా చూసుకోవాలి. ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ చార్జ్ అడిగితే ఏమో టోటల్ చార్జ్ ఆన్ ది అయాన్ బై నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్ ప్రెసెంట్ అరౌండ్ సెంట్రల్ ఆటమ్. వేరు వేరు ఆటమ్స్ ఉన్నాయనుకో అమ్మ, వేరే ఆటమ్స్ ఉన్నప్పుడు చెప్పకూడదురా, అలాంటి ఫార్ములా వాడరు. ఓన్లీ సేమ్ ఆటమ్స్ ఉన్నప్పుడు ఉన్నాయని కూడా ఉంటే అప్పుడు మనం తీసుకోవచ్చమ్మా, రైట్? ఇది మనకి ఫార్మల్ చార్జ్ గురించిరా. అండ్ మనకి ఏంటి? ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ చార్జ్ అమ్మ. నెక్స్ట్ వచ్చే టాపిక్ వచ్చి మనకి మనం తీసుకున్న కోవలెంట్ రా, అవన్నీ కాదు, ఓన్లీ కోవలెంట్. మనం తీసుకున్న కోవలెంట్ మాలిక్యూల్స్ రా, మనకున్న కోవలెంట్ మాలిక్యూల్స్ ని సార్
ఎలక్ట్రాన్ డెఫిషియెంట్ మాలిక్యూల్స్ అంటారు కొన్నిటిని. వాట్ ఐ మీన్ బై ఎలక్ట్రాన్ డెఫిషియెంట్? which contain less than 8 electrons around the central atom. Central atom 8 కన్నా తక్కువ ఉంటారా? అదే మనకి ఎగ్జాక్ట్ 8 ఉంటే ఎగ్జాక్ట్ గా 8 ఉంటారా? 8 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటే 8 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటే we called as electron precise అంటారమ్మా. ఎలక్ట్రాన్ ప్రిసైజ్ జనరల్లీ. అండ్ 8 ఎలక్ట్రాన్స్ కన్నా ఎక్కువ ఉంటే 8 ఎలక్ట్రాన్స్ కన్నా ఎక్కువ ఉంటే we called as electron rich compounds అంటారమ్మా. electron rich compounds అంటారు, which is also called as expanded octet structures and molecule అంటారమ్మా. expanded octet molecule. అలా కాకుండా సెంట్రల్ ఆటం చుట్టూ మనకి టోటల్ గా ఆడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటే then it is called as odd electron molecules అంటారమ్మా. they are called as odd electron molecules అంటారు. అంటే ఏంటి సార్? ఇక్కడ మనకి ఇలాగా సింగిల్ ఎలక్ట్రాన్ ఆడ్ ఎలక్ట్రాన్ బాండ్ అంటారు. ఆ మాలిక్యూల్ ఏమైందంటే ఒక్కోసారి ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇక్కడ ఇన్వాల్వ్ అవుతాయేమో, ఆడ్ ఎలక్ట్రాన్ బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది. ఆడ్ ఎలక్ట్రాన్ అంటే జనరల్ గా బాండింగ్ అంటే 2 ఎలక్ట్రాన్, 3 ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్వాల్వ్ అయితే ఆడ్ ఎలక్ట్రాన్ బాండ్ అంటారు. అలాగే ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేటప్పటికల్లా Cl2O Cl2O ని ClO2 Cl2O 17 ClO2 ఇక్కడ ఒక ఎలక్ట్రాన్. సార్ ఎలా గుర్తుపడతాం? ఇవంటే మనకు ఐడియా ఉంటది, ఇవైతే ఎలా గుర్తుపడతాం సార్ అంటే, నీకు ఒక మాలిక్యూల్ ఇస్తాడు, లెట్ us say NO మాలిక్యూల్. అందులో ఆడ్ ఎలక్ట్రాన్ కాదని ఎలా గుర్తుపడతాం అంటే అటామిక్ నెంబర్స్ కల్పం. అటామిక్ నెంబర్స్ ఆడ్ వచ్చిందా, ఆడ్ ఎలక్ట్రాన్ బాండ్. ఈవెన్ O2 అంటే 8 కాదు, గ్రూప్ నెంబర్స్ అంటే 8 + 8 16. ఈవెన్ అయితే నార్మల్ బాండ్స్. ఆ అటామిక్ నెంబర్స్ ఆడ్ వస్తే ఇప్పుడు ఇక్కడ చూసుకోండి, క్లోరిన్ 17 + 16 33. ఆడ్ వచ్చింది అంటే చాలురా, 7 + 14 23. ఇలాగా ఆడ్ ఎలక్ట్రాన్ అటామిక్ నెంబర్స్ అన్ని యాడ్ చేసినప్పుడు ఆడ్ ఎలక్ట్రాన్ వస్తే ఆడ్ ఎలక్ట్రాన్ బాండ్, ఈవెన్ వస్తే నార్మల్ బాండ్ అంటారమ్మా. ఇది మనకి తీసుకున్న దాంట్లో ఇది కొంచెం కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి అమ్మా, మీ గెట్ అన్ ఐడియా కొంచెం చేసుకుంటే వస్తారా. రైట్, ఇది మనకి ఇవాళ టాపిక్ అమ్మా.